আসসালামু আলাইকুম স্যার, কথা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, ভালো। Good evening, everyone. In this so modern world, everybody wants to be successful, but today world it's not easy. It's very competitive. To become successful, one need to be very skillful, and this is the only way. Today I am Shithi, Hajar Akhtar Shithi. With me, my co-host Tariqul Islam Razim. We are students of Green University of Bangladesh. Textile industry is always one of the best contributors in GDP for Bangladesh. After so many ups and downs in recent times, textile industries of Bangladesh regaining its demands in international market. Now, as textile engineering students, it's our responsibility to keep this graph upwards. This will bring not only our bright career but also a well-developed Bangladesh. To make us qualified, skillful, and knowledgeable about challenges, Green University of Bangladesh is constantly trying to organize seminar and workshop and inviting successful leaders from different sectors of textile industry before us. Every year, Green University arranging Text Fest. In continuation of this year we arranged our Text Fest too. We feel very happy to be able to arrange Text Fest. Last day, we arranged so many games and so many segments, and today is the last day of our Text Fest. Okay, and our today's topic is higher study scope and future in USA. This is also a part of our Text Fest. When planning to study abroad, it is important to introspect before taking the plans. It is essential to make an informed decision before you head towards a higher education abroad. According to the latest report by the QS University rankings, USA has emerged as a leading country known for its quality education. USA offers various options to choose from according to our academic and cultural preference. For more information, today we have Dr. Nitai Chandra Sutradhar, Distinguished Professor and Chairperson, Department of Textile, who is the session chair of today's webinar. We are very pleased to have you with you, sir. And we also have Mr. Mohammad Amran Al-Taj Khan, who is the keynote speaker of this webinar. For more information, he has completed his BSc and MSc in chemistry from Shah Jalal University of Science and Technology. After that, his bachelor and master's, he was involved in intensive research work. After that, he joined Incepta Chemical Limited as a R&D officer. In fall 2018, he got admitted into the PhD program of the University of Texas at San Antonio. He is now working as a graduate research assistant there. Before we go further, I want to review the functionality of webinar. Your active participation is important throughout the session. Right now, I have request to everyone mute your microphone to avoid background noises that may distract you from listening to the webinar. Throughout the presentation, someone on volunteer will be managing the chat functionality. You can enter your question in the chat box. If you have rather asked in person, you can also use raise hand icon. Once you raise your hand, someone will unmute you. Now, I would like to request our honorable keynote speaker for giving his valuable speech. Please, sir.
Oh, thank you so much, Soifu. I think you guys can see my screen, right? Yes. Yes, it's visible. Huh? Yeah, okay, thank you. So আমি হচ্ছে যে বেসিক্যালি প্রেজেন্টেশনটা আজকে হচ্ছে একটা কমপ্লিট সেটআপে সাজাইছি, যেটা হচ্ছে যে kind of I will try to give you some basic ideas how you need to proceed, and then কিভাবে আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ কি করে অ্যাক্সেস করতে হবে, এন্ড হচ্ছে যে আমরা কিভাবে স্টেপগুলো ফলো করতে হবে, কি কি ব্যাপারগুলো আছে যে আমি এই জিনিসগুলো ফলো করলে I can go for like higher study or what should I do. And এই টোটাল প্রেজেন্টেশনের মধ্যে অনেক ইনফরমেশন আছে এবং অনেক ইনফরমেশন হয়তো আমি ইনক্লুড করিনি ফর লাইক আমাদের একটা টাইম কনস্ট্রেইন আছে সেটার জন্য। বাট ইন এনি পয়েন্ট ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চন জাস্ট ফিল ফ্রি টু আস্ক মি আফটার দ্য প্রেজেন্টেশন অর আস্ক ইন দ্য চ্যাট বক্স। বাট এখানে হচ্ছে যে বেশ কিছু কোয়েশ্চন আছে যেটা আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলে যে স্টুডেন্টরা কাইন্ড অফ শাই ফিল করে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য টিচার অর আদার কলিগসের সামনে বলতে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে যারা আমাদের হোস্ট আছেন অথবা যারা এই কোনো কোঅর্ডিনেটর যদি থেকে থাকেন তাহলে যে ওনাদের ডিরেক্ট মেসেজে পার্সোনালি মেসেজ দিয়ে হয়তো ব্যাপারটা ইজি করা যাবে আর কি, যে আপনারা হচ্ছে যে পার্সোনালি আস্ক করতে পারেন, কোয়েশ্চেনটা ওখানে দিলে ওরা হচ্ছে আমাকে আস্ক করে দিবেন আর কি। সো আই কাইন্ডলি রিকোয়েস্ট ইউ টু ডু দ্যাট প্লিজ, বিকজ মনের মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন রেখে তারপরে হচ্ছে যে কনফিউশন দিয়ে আপনি কোনো জায়গায় আগাইতে পারবেন না। সো লেটস স্টার্ট। বেসিক্যালি হচ্ছে যে আমি যে বিষয়গুলোর উপরে আজকে অল্প অল্প করে আলোকপাত করব সেটার মধ্যে হচ্ছে যে প্ল্যানিং, আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব, কোথা থেকে শুরু করব, দেন হচ্ছে যে ফান্ডিংটা, আমার টাকাটা কই থেকে আসবে, আমি ইউনিভার্সিটি সিলেকশন কিভাবে করতে পারি, দেন হচ্ছে যে আমার অ্যাপটিটিউড টেস্ট কি কি দিতে হতে পারে, আমার অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ বলতে কি বোঝায়, এবং আমি অনেকগুলো অফার পাইছি সেখান থেকে আমি কিভাবে আমার বেস্ট অফারটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো, এবং আফটার গ্রাজুয়েশন হচ্ছে যে আমি কি পেতে পারি। সো এইগুলোর উপরে আমি হচ্ছে যে একটা জেনারেলাইজ আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করবো আর কি। সো বিফোর গোয়িং টু প্ল্যানিং, আমার কাছে হচ্ছে যে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস হচ্ছে যে প্রায় সময় কোয়েশ্চেন করে যে আমি কেন হচ্ছে বাইরে যাব, দেশের বাইরে যাব পড়তে, বা কি হবে ওখানে গিয়ে। তো আমাদের দেশের কাইন্ড অফ পারসেপশনটা হচ্ছে যে মানে আমি হচ্ছে যে একদম রিয়ালিটির সাথে ম্যাচ করে বলি যে না, আমি বাংলাদেশে আছি, আই গট সাম গুড জব, দেন হচ্ছে যে আমি আর ফিউচার স্টাডির জন্য হচ্ছে যে আমি চিন্তা করতেছি না। বাট সামটাইমস লাইক আমার হচ্ছে যে না, বেটার কিছু হচ্ছে না, বা আমি আমার হচ্ছে যে এক্সপেকটেশন ফিল আপ করতে পারতেছি না, দেন হচ্ছে যে আমি বাইরে আসতেছি, বাইরে এসেছে হচ্ছে আমি পড়াশোনা করে কিছু বেটার কিছু করার ট্রাই করতেছি। বাট আমার মনে হয় যে প্যাশনের জায়গাটা হচ্ছে যে আরেকটু ডিফারেন্ট করে রাখলে ইট শুড বি বেটার ফর অল অফ আস। তো ফার্স্ট অফ অল আমি কিছু কজ দেখাতে চাই যে ফার্স্ট, অফকোর্স বেটার এডুকেশন, ইটস লাইক কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট উই সি ইন বাংলাদেশ, এন্ড এন্ড হচ্ছে যে আমি এখানে এসে যে অ্যাডভেঞ্চারাস একটা লাইফ পাবো। অ্যাডভেঞ্চারাস লাইফ মিন্স কি, যে তুমি এখানে নিজের ওন হচ্ছে যে নিজের লাইফ লিড করা লাগতেছে, লাইক হচ্ছে একটা রিসার্চ চালানো লাগতেছে, এক্সামে অ্যাটেন্ড করা লাগতেছে, কাউকে টিচিং করা লাগতেছে, হয়তো এক্সাম ডিউটি দেওয়া লাগতেছে, দেন হয়তো আবার এই স্টুডেন্টেরই আবার বাসায় ফিরে গিয়ে নিজের রাতের খাবারের ব্যবস্থার জন্য রান্না বান্না করা লাগতেছে। সো সামথিং লাইক দ্যাট, এন্ড ইউ হ্যাভ টু ডু অল অফ দ্য থিংস বাই ইয়োর সেলফ। সো এইটা হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট লাইফ স্কিল। এবং এই লাইফ মনে হচ্ছে যে অনেক সময় মনে হয় যে না, এটা অনেক অনেক কঠিন একটা লাইফ, অনেক কষ্ট হবে, বাট আই থিঙ্ক লাইক ইটস ভেরি অ্যাডভেঞ্চারাস লাইফ। দেন মাল্টিকালচারাল এক্সপোজার, যে আমি দেশে বসে আছি, আই অনলি নো পিপল ফ্রম বাংলাদেশ, এন্ড আমি হচ্ছে যে বাংলাদেশের কালচার জানি, এইটাই হচ্ছে আমার লিমিটেশন। বাট আমি যখন বাইরে আসতেছি, দেন হচ্ছে যে না, আমার হচ্ছে যে ডিফারেন্ট দেশের হচ্ছে যে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ পিপলের সাথে আমি মিশতে পারতেছি, ডিফারেন্ট কালচারের সাথে আমি মিশতে পারতেছি। বিলিভ মি, দিস ইজ এন অসাম এক্সপেরিয়েন্স। এন্ড দেন আমি পড়াশোনা করলাম, এই সবগুলোর জন্য কি আমি চলে আসবো? অফকোর্স না। এটার সাথে হচ্ছে যে প্রায় প্লাস হচ্ছে যে এডুকেশন এবং হচ্ছে যে রিসার্চ, যেহেতু হচ্ছে যে এটা হায়ার ডিগ্রি লাইক মাস্টার্স আর পিএইচডি, মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট উইল পারসু ইন রিসার্চ বেসড ডিগ্রি। সো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে সবার একটা প্যাশন থাকতে হবে যে না, আমি পড়বো ওখানে গিয়ে। বাট আই থিঙ্ক যে না, আমার পড়াশোনার কোনো প্যাশন নাই বা এত আগ্রহ নাই। আমি মনে করি যে ইটস নট এ সুইটেবল চয়েস ফর স্টুডেন্টস টু কাম অ্যাব্রোড ফর হায়ার স্টাডি। সো এটা হচ্ছে যে মোস্টলি যে বেটার এডুকেশন।
and after that আমি কি করতে পারি এখানে, তো সেখানে হচ্ছে যে এখানে আমি বলতে পারি যে অনেকেরই এটা কোয়েশ্চেন থাকে যে ভাই আমি পড়াশোনা শেষ করছি, দেন হোয়াট শুড আই ডু। দেন অবশ্যই দেশে চলে যাওয়া ইটস বিগ, মানে বিগ অপরচুনিটি, দেশে গিয়ে নিজের দেশকে সার্ভ করা। এছাড়া হচ্ছে যে কেউ যদি এখানে থাকতে চায় তাহলে এখানে হচ্ছে যে বেটার ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট আছে, বেটার লাইফ প্রসপেক্ট আছে। তো এইসব ব্যাপার সবগুলো চিন্তা করে হচ্ছে যে আই থিঙ্ক যে আমি দেশের বাইরে আসবো কি আসবো না, এই টাইপের একটা ডিসিশন মেক করা উচিত। তো নেক্সট লেটস মুভ ইনটু দ্য হোয়ার টু স্টাডি। তো আমরা যখন চিন্তা করি যে না আমার ফার্স্ট একটা জিনিস মাথায় আসলো যে আমি কোথায় যাব, দেন আই হ্যাভ এ লট অফ অপশনস। ইউএসএ, আই মিন আই উড সে লাইক নর্থ আমেরিকা, যেখানে ইউএসএ, কানাডা আছে, মোস্ট পপুলার ডেস্টিনেশন গুলো আমি বলতেছি। ইন ইউরোপের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, কেউ হচ্ছে সুইডেনে যাচ্ছে, জার্মানিতে যাচ্ছে, এশিয়াতে হচ্ছে যে জাপান, কোরিয়াতে যাচ্ছে। So all of the countries has lot of opportunities, but আমি হচ্ছে যে বেসিক্যালি এই আজকের প্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে যে কনফাইন্ড রাখবো হচ্ছে যে নর্থ আমেরিকার উপরে, দ্যাট ইজ ইউএসএ এবং কানাডার মধ্যে। সো আমি এখানে কিছু ফ্যাক্টর দিয়ে ইউএসএ এবং কানাডার ছোট একটা কম্পারিজন করার চেষ্টা করছি। তো এই টেবিলের মধ্যে আসলে বেসিক্যালি বলা আছে যে আর ইউ সুইটেবল। সো লেটস লুক এট দ্যাট। তো জিআরই ইউএসএ mandatory. These days, some of the universities are trying to waive the GRE due to the COVID difficulty and everything. Canada, right, আমি জানি যে সবার মধ্যে একটা মিসকনসেপশন আছে যে কানাডাতে জিআরই ম্যান্ডেটরি, এবং এটা না, কিন্তু সবগুলা ইউনিভার্সিটি জিআরই ম্যান্ডেটরি না, এবং এটা হচ্ছে যে কিছুটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে সাবজেক্টের উপরে। কিছু সাবজেক্ট আছে যেগুলোর জন্য হচ্ছে যে ম্যান্ডেটরি, কিছু সাবজেক্টের জন্য আছে ম্যান্ডেটরি না। বাট ইন জেনারেল নলেজ কানাডাতে হচ্ছে যে আই থিঙ্ক লাইক 15 to 16 ইউনিভার্সিটি আছে যেটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লাই করার মতো। তার মধ্যে হচ্ছে যে টপ 2 or 3 অফ দ্য ইউনিভার্সিটি রিকোয়ার্ড জিআরই, আদার দেন দ্যাট নান অফ দেম রিকোয়ার্ড জিআরই। আইএলটিএস, আই এম সরি, আইএলটিএস এর মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে আইএলটিএস কি ইউএসএ তে অ্যাকসেপ্টেবল কিনা, আমি কি ইউএসএ তে গেলে হয়তো আমার টোফেল দিতে হবে। নো, ইটস কমপ্লিটলি রং। আইএলটিএস এবং টোফেল দুইটাই হচ্ছে যে ইউএসএ, কানাডা দুই জায়গাতেই অ্যাকসেপ্টেবল। ল সিজিপিএ দিয়ে আমি কোথায় যেতে পারবো? It is extremely difficult to get into Canada with low CGPA because Canada University এবং prospect হচ্ছে যে comparatively much more narrower than USA. কিন্তু USA তে হচ্ছে যে it's better chance. Like আমি দেখছি যে অনেক এক্সাম্পল আছে যে 3 সিজিপিএ নিয়ে এবং 3 সিজিপিএ অনেক নিচে নিয়ে হচ্ছে চলে আসছে। ডিফারেন্স হচ্ছে যাদের সিজিপিএ একটু হাই তার হয়তো একটু বেটার ইউনিভার্সিটি গুলা থেকে হবে, যাদের সিজিপিএ গুলো একটু কম তাদের হয়তো যে একটু মিড র্যাঙ্ক অথবা একটু লো র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটিতে ট্রাই করতে হবে। বাট রিগার্ডলেস অফ দ্য সিজিপিএ দেয়ার আর সাম আদার ফ্যাক্টর যেগুলো হচ্ছে যে আমি একটু পরে ডিসকাস করব, যেগুলো হচ্ছে যে যথেষ্ট ওয়ে করা হয় আর কি। তো এই লো সিজিপিএ কেন কানাডাতে কম এবং কেন ইউএসএ তে বেটার, বিকজ আমি একটু আগে মেনশন করছি যে লাইক 15 to 16 ইউনিভার্সিটি ইন কানাডা আছে যেখানে হচ্ছে যে উই ক্যান অ্যাপ্লাই। আর ইন ইউএসএ হচ্ছে যে at least 3000 ইউনিভার্সিটিজ আছে এখানে যেখানে হচ্ছে যে উই ক্যান অ্যাপ্লাই। সো দে আর স্ট্রাইভিং ফর স্টুডেন্ট, তাদের প্রচুর স্টুডেন্ট লাগে প্রতিটা বছর, হচ্ছে যে প্রতিটা সেমিস্টারে দে রিকোয়ার লট অফ স্টুডেন্টস। সো দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে যে এত স্টুডেন্টের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে হচ্ছে যে তারা হচ্ছে যে সিজিপিএ এর সাথেও আরো কিছু ফ্যাক্টর পুরো অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজটাকে একসাথে ইভালুয়েট করে টু গেট ইউ ইনটু এনি ইউনিভার্সিটিজ। এক্সকিউজ মি। এন্ড দেন হচ্ছে যে পাবলিকেশন, ইউএস এর মধ্যে হচ্ছে যে আমার কোয়েশ্চেন থাকে যে ভাই আমার কোনো রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স নাই, আমি কি হায়ার স্টেজে যাইতে পারবো? ফর ইউএসএ নট ম্যান্ডেটরি, ফর কানাডা আই উড সে নট ম্যান্ডেটরি, বাট যদি রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে যে ক্যান্ডিডেটের রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স নাই তার থেকে যার আছে সে হচ্ছে যে আগায় যায়। সো এটা হচ্ছে যে একটা ডিফারেন্স আছে ইউএসএ এবং কানাডার মধ্যে। এন্ড দেন হচ্ছে যে রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স থাকলে হচ্ছে আমার পাবলিকেশন থাকতে পারে। কানাডাতে হচ্ছে যে পাবলিকেশনকে মোর ভ্যালু দেওয়া হয়। ইউএসএ তো অবশ্যই ভ্যালু দেওয়া হবে, বাট ইউএসএ যেহেতু নাম্বার অফ ইউনিভার্সিটিজ অনেক বেশি, যে আমার হচ্ছে 10টা পাবলিকেশন আছে, সো 1 থেকে 10 মধ্যে হয়তো তুমি অ্যাপ্লাই করে ফেলতে পারবা। বাট ইন কেস অফ দ্য কানাডা সেটা হচ্ছে হয়তো তুমি টোটাল 10টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবা। এখন যার পাবলিকেশন নাই তার জন্য আসলে কানাডাতে খুবই ন্যারো ফিল্ড, ডিপেন্ডিং অন দ্য রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স। ফান্ডিং অপরচুনিটি ইউএসএ তে হচ্ছে যে বেটার, কানাডাতে হচ্ছে যে কম্পিটিটিভ এবং বেটার, এই দুইটার ওয়ার্ডের মধ্যে হচ্ছে যে একটু ব্যাপার আছে যে কানাডাতে হচ্ছে কাইন্ড অফ
মোস্ট ইউনিভার্সিটিতে কিছু এক্সেপশন অফকোর্স আছে, বেশ কিছু এক্সেপশন আছে, বাট মোস্ট ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল একটা স্টুডেন্টকে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ দ্য স্যালারি পার ইয়ার দেওয়া হচ্ছে, ওখান থেকে হচ্ছে যে তার লিভিং কস্ট চালাইতে হবে, তার টিউশন ফি দিতে হবে, তার হেলথ ইন্স্যুরেন্স দিতে হবে। সো হুইচ ইজ লাইক কাইন্ড অফ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ম্যানেজ, বাট ইটস অল রাইট বিকজ কানাডাতে হচ্ছে যে কাজ করে স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় তারা হচ্ছে 20 আওয়ার্স আউট অফ ক্যাম্পাস জবের পারমিট দেয়। সো অনেক স্টুডেন্ট হচ্ছে যে না আমার হচ্ছে যে কিছু টাকার অভাব হচ্ছে বা কিছু টাকা এক্সট্রা টাকা দরকার, আমি হচ্ছে যে বাইরে কাজ করে নিচ্ছি। ইন কম্পারিজন টু কানাডা, ইউএসএ তে যেটা হচ্ছে যে পিএইচডি বা ডক্টরাল স্টাডির জন্য মোস্ট অফ দ্য প্রোগ্রাম, নট মোস্ট, আই থিঙ্ক অল অফ দ্য প্রোগ্রামস স্টুডেন্টের টিউশন ফি হচ্ছে যে ফ্রি করে দিচ্ছে। এন্ড দেন এক্সট্রা যে অ্যালাউন্সটা ইয়ারলি দিচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কাইন্ড অফ হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্লাস হচ্ছে লিভিং কস্ট, এগুলো হচ্ছে ইনক্লুডেড থাকে। তো এই সিনারিওতে হচ্ছে যে একটু বেটার। ভিসা ভিসার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ইউএস এর ভিসার সিস্টেমটা একটু ইজি, কানাডাতে হচ্ছে যে একটু ডিফিকাল্ট স্টেপস আছে, আমাদেরকে হয়তো কান্ট্রি টাই দেখাইতে হয়, তারপরে হচ্ছে যে যথেষ্ট ফান্ডিং থাকার পরেও কিছু এক্সট্রা ফান্ডিং অ্যামাউন্ট দেখাইতে হয় যে, এবং এটা লিগাল মানি কিনা, ট্যাক্স ডকুমেন্টেশন লাগে, এইসব জিনিস লাগে হয়তো টু গেট দ্য ভিসা। জব প্রসপেক্ট, ইউএসএ ওয়ান অফ দ্য বিগার ইকোনমি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সো হচ্ছে যে এখানে ওয়াইডার অপরচুনিটি, কানাডাতে কাইন্ড অফ ন্যারো, but for like tech guide or engineers there are still some job over there. USA তে PR টা হচ্ছে time consuming, you have to go through a lot of steps to go get the PR means হচ্ছে যে permanent residency. Canada তে হচ্ছে kind of comparatively easy than USA, because Canada, if you can see from the right side of the table, that Canada হচ্ছে যে যখন admission দেয় তখনই হচ্ছে যে huge filtration করে ফেলে। So basically হচ্ছে কানাডাতে এডমিশনের সিস্টেমটা এডমিশনের সিস্টেমে হচ্ছে যে ঢুকে যাওয়া এবং কোনো ইউনিভার্সিটি এডমিশন পাওয়াটা হচ্ছে যে মোস্টলি ডিফিকাল্ট পার্ট। সো PR ইন ইউএসএ কানাডা অর জব প্রসপেক্ট ইজ লাইক এন লেটার প্রসপেক্ট। ফার্স্ট হচ্ছে যে আমাদেরকে কোথাও এডমিশন নিতে হবে, এটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি হচ্ছে যে আমাদের কারেন্ট টার্গেট হওয়া উচিত। নেক্সট, আমি ইউনিভার্সিটি চুজ করব কিভাবে? সো হোয়ার, ওয়াই এন্ড হাউ, কোন ইউনিভার্সিটিতে আমি যাব, কেন যাব, এবং আমি কিভাবে ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্রোচ করব। সো here are some links, these are extremely important. I basically like the top one, www.4icu.org. I think like our experience বলে যে like 50% student aspiring to going for higher study, they don't know about this link, like the top one, but it's like যে একদম আনকোরাস লোকজন যে হচ্ছে যে না আমি যাব বিদেশে, আমি জানি না আমি কোথায় যাব, সে হচ্ছে যে লাইক দিস এই লিংকে গিয়ে হচ্ছে যে কন্টিনেন্ট হিসাবে যে না আমি নর্থ আমেরিকাতে দেখতে চাই, এশিয়াতে দেখতে চাই, ওই সব জায়গায় গিয়ে কান্ট্রি গুলা দেখাবে, ওই কান্ট্রি থেকে হচ্ছে যে ওই কান্ট্রিতে কি কি ইউনিভার্সিটি আছে এবং ওই ইনফরমেশন গুলা হচ্ছে ওখান থেকে খুব ইজিলি পাওয়া যায়, কখন এস্টাবলিশ হয়েছে, কি কি ডিপার্টমেন্ট আছে। সো ইটস এ ভেরি ইউজফুল লিঙ্ক। Then the other link, easy, you need the top universities, the QS top universities are one of the most common websites in here. So এইগুলা থেকে হচ্ছে যে স্পেসিফিক ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে আইডিয়া পাওয়া যায়, QS টপ ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং সম্পর্কে আইডিয়া পাওয়া যায়। Then on the right side here, US News, the Times Higher Education, এই দুইটা সাইট হচ্ছে যে কাইন্ড অফ ইউএস এর মধ্যে যে ইউনিভার্সিটি গুলো আছে তার সেই ইউনিভার্সিটি এবং যে ডিপার্টমেন্টে আমি অ্যাপ্রোচ করতেছি ওই ডিপার্টমেন্টের র্যাঙ্কিং গুলো সম্পর্কে বেটার আইডিয়া দেয়। গুগল স্কলার, আমরা সবাই জানি যে গুগল স্কলার সম্পর্কে, গুগল স্কলারে গিয়ে আমি একটা প্রফেসরকে দেখলাম, প্রফেসরের প্রোফাইলটা কেমন হইতে পারে, আই ক্যান গো টু দ্য গুগল স্কলার, তার টোটাল সাইটেশন কত আছে, তার আই ইন্ডেক্স, এইচ ইন্ডেক্স কত আছে সেটা আমরা দেখতে পারি। রিসার্চ গেট প্রোফাইল অনেকে অনেক সময় সাজেস্ট করে যে তার রিসার্চ গেট প্রোফাইলটা হচ্ছে যে কত এনরিচ আছে, বাট I would say like Google Scholar is better because ResearchGate হচ্ছে যে অনেক প্রফেসররা আছেন যে যারা হচ্ছে যে খুবই সিনিয়র, বাট they just don't maintain their ResearchGate, but Google Scholar most টিচাররা হচ্ছে যে ফলো করে। দেন হ্যাপি স্কুল ব্লগ, দ্য গ্রাজুয়েট ক্যাফে, এগুলো হচ্ছে যে যারা হায়ার স্টাডি প্রিমিসিসে আছে ওর স্টুডেন্ট যারা এটা নিয়ে ডিসকাস করে, এগুলো নিয়ে তাদের কাছে ফেমাস ব্লগ। লাইক আমার একটা কুইক কোয়েশ্চন আছে, আমি জানি না বা আমাকে কেউ নাই আমি কোয়েশ্চনটা আস্ক করার জন্য, you can just search in this to blog, you can see like the result come up there. If not, then you can directly ask question over there. Rate My Professor is like another important
থিং এখানে। সো রেট মাই প্রফেসরটা হচ্ছে যে কিভাবে কাজ করে, যারা জানেন তাদের তো ঠিক আছে, যারা জানেন না তাদের জন্য বলি। লাইক আমি একজন প্রফেসরকে সিলেক্ট করছি যে হি শুড বি মাই প্রসপেক্টিভ সুপারভাইজার, বাট সে কেমন হবে। তো রেট মাই প্রফেসর হচ্ছে যে এখানকার স্টুডেন্টরা, আমি দেখছি এটা তারা খুব প্যাশনেটলি মেনটেন করে, যে আমি একজন টিচারের কোর্স নিয়েছি, কোর্স নেওয়ার পরে হচ্ছে যে বা তার সাথে কোনো কাজ করেছি, তারপরে হচ্ছে তার একটা রিভিউ টাইপের ব্যাপারটা হচ্ছে রেট মাই প্রফেসরে গিয়ে লেখা হয়। আমি এখন পর্যন্ত এখানকার যত প্রফেসরের নাম সার্চ দিয়েছি সবাইকে আমি রেট মাই প্রফেসরে পাইছি। তো এখানে হচ্ছে যে কাইন্ড অফ রিভিউ এর মতো 5-এর মধ্যে 2, 3, 5, 5-এ 5, 5-এ 4। তো এখান থেকে বোঝা যায় যে প্রফেসর কত ইজি গোয়িং, কত ফ্রেন্ডলি, বা হাউ ডিফিকাল্ট হি ইজ টু ম্যানেজ। আই মিন প্রফেসর ম্যানেজ করাও কিন্তু একটা ব্যাপার, কারণ আমরা হচ্ছে যে আমাদের দেশের এনভায়রনমেন্ট নাই, আমরা হচ্ছে একটু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট একটা কালচারে চলে আসছি। সো আমার টিচারের সাথে যদি আমার সুসম্পর্ক এবং আমি যদি তার সাথে কালচারালি এবং মেন্টালি যদি ম্যাচ করতে না পারি, ইট উড বি রিয়েলি ডিফিকাল্ট টু কন্টিনিউ ইয়ার স্টাডি হিয়ার। সো এইগুলা হচ্ছে যে কাইন্ড অফ ইনফরমেশন সোর্স, যে আমি এখান থেকে হচ্ছে যে এই ইনফরমেশন গুলা আমি পাইতে পারি আর কি। And please feel free to take screenshot or any kind of picture so that you guys can have it later. Now timeline. Okay, আমি হচ্ছে যে এইসব দেখছি, দেখে হচ্ছে যে আমি রিসার্চ করে আমি রেডি করে রাখছি। তো আমি কখন শুরু করব? তো এখানে একটা টাইমলাইন আমি সেট করে রাখছি। এই টাইমলাইনে যাওয়ার আগে আমি একটা জিনিস বলি, যে হায়ার স্টাডিতে আমি যাব, সেটা যদি আমার 3rd ইয়ার বা আর্লি 4th ইয়ার যদি আমার মাথায় চলে আসে, উড বি ভেরি গুড। তখন হচ্ছে যে আমি যেই সময়টুকুতে হচ্ছে যে আমার সেমিস্টারে বা রেগুলার পড়াশোনা চালাচ্ছি, বা কি হয়তো আমি মাস্টার্স করে পিএইচডির জন্য যাচ্ছি, বা মাস্টার্স এর সময়টাতে আমি যদি আমার বেসিক রিসার্চটা করে ফেলে রাখি। রিসার্চ মিনস হচ্ছে যে আমি এটাকে রিসার্চই বলবো, বিকজ যে ইউনিভার্সিটি সার্চিং, প্রফেসর সার্চিং, এটা হচ্ছে যে কাইন্ড অফ রিসার্চ, যে আমি কোথায় যাব, কি প্রফেসর কোন কাজ কি নিয়ে কাজ করে, এইসব ব্যাপার যদি আর্লি স্টেজে শুরু করা যায়, ইট উড বি রিয়েলি রিয়েলি বেনিফিশিয়াল। ইফ নট, আমি এখানে যে টাইমলাইনটা সাজাইছি, দিস টাইমলাইন ইজ ফর লাইক স্টার্টিং ইন অগাস্ট সেশন। সো অগাস্ট সেশন হচ্ছে যে ইউএসএ তে নরমালি 3টা সেশন থাকে। একটা হচ্ছে যে ফল, যেটা শুরু হয় অগাস্টে, দেন হচ্ছে যে স্প্রিং, যেটা শুরু হয় যে জানুয়ারিতে, এন্ড দেন হচ্ছে যে সামার হচ্ছে শুরু হয় হচ্ছে মে জুনের দিকে। সো সবচেয়ে কম স্টুডেন্ট নেওয়া হয় যে সামার টার্মে। এখানে সামার টার্ম কাইন্ড অফ আর কি যে আন্ডার গ্রেড স্টুডেন্টের জন্য ছুটি থাকে, বেসিক্যালি গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টরা কাজ করে, আর একটা দুইটা ছোট ছোট কোর্স চলে, এটা 3 মাসের ছোট। সো ওখানে হচ্ছে যে নর্মালি খুব কম স্টুডেন্ট নেওয়া হয় আর কি। সবচেয়ে বেশি স্টুডেন্ট নেওয়া হয় হচ্ছে যে অগাস্ট মাসে। সো এটা নর্থ আমেরিকার, ইউএসএ হোক আর কানাডাতে হোক, নর্থ আমেরিকা অগাস্ট মাসে যে ফল সেশনটা, ওখানে হচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি ফান্ডিং অ্যাভেলেবেল থাকে। এটা হচ্ছে যে একাডেমিক ইয়ার, তখন হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি তাদের প্ল্যান রেডি করে যে আমি এত স্টুডেন্ট আমার লাগবে এই বছর, আমার এত টাকা আছে পুরো বছরের জন্য। সো এটা হচ্ছে যে গুড স্টার্ট, যে না আমি অগাস্টের জন্য শুরু করবো। সো লাইক যে আমি যদি এখন যে যারা প্রসপেক্টিভ এখানে আছেন আপনারা, যে না আমি শুরু করবো কখন থেকে, তো সেটার জন্য আমি বলতে পারি যে ইটস লাইক যে আপনারা অগাস্ট 2022 জন্য রেডি হইতে পারেন। অফকোর্স যে টাইমলাইনটা এখানে দেওয়া হয়েছে, ইটস নট লাইক যে আপনাকে অবশ্যই মানতে হবে, অফকোর্স না। অনেকে আছে যে এই রেড জোনে এসেও হচ্ছে যে খুব ইজিলি অ্যাডমিশন ম্যানেজ করে ফেলতে পারে, বাট ইটস লাইক এ টিপিক্যাল বা স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে। সো বেসিক্যালি আমি ফর এক্সাম্পল যে আমি 2022 অগাস্টে যাবো, সো আই শুড স্টার্ট প্রিপেয়ারিং ফর জানুয়ারি 2021। সো ফার্স্ট আমার যেটা করতে হবে যে অনলাইন রিসার্চ হচ্ছে যে আমি ওই লিঙ্ক গুলোর সাহায্যে বা যে কোনো ভাবে আমি ইউনিভার্সিটি গুলা দেখবো, আমি ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে যাব, ফ্যাকাল্টি দেখবো কোন কোন ফ্যাকাল্টি এখানে আছে, তারপরে ডিপার্টমেন্টে কারা আছেন, কোন প্রফেসর কি নিয়ে রিসার্চ করে। তো আমি যেটা সবাইকে সাজেস্ট করি সেটা হচ্ছে যে মেক এ এক্সেল শিট। লাইক আমি আজকে একটা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে ঢুকলাম, কালকে আরেকটা ঢুকলাম, কিন্তু আমি যদি এটা নোট টেক না করি, আমি পরের দিন বা তার 1 সপ্তাহ পরে আমি ব্যাপারটা ভুলে যাব। তো আমার হচ্ছে আবার এখানে ঢুকে এই জিনিসটা দেখতে হবে। ইটস সো টাইম কনজিউমিং, ইটস নট লাইক ওয়ার্ক এফিশিয়েন্ট এট অল। সো আমি যেটা বলবো যে একটা এক্সেল শিট মেনটেন করার জন্য, যে আমি হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিনে ঢুকছি, অথবা ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস আমি ঢুকছি, তো এখানে ঢোকার পরে হচ্ছে যে আমার এই ডিপার্টমেন্টে এই প্রফেসরদের কাজ আমার ভালো লাগছে। সো বেসিক্যালি হচ্ছে যে আমরা যদি সার্চ করি, আমি জেনারেলি বলবো যে 2-3 প্রফেসরের থেকে বেশি কোনো প্রফেসরের কাজের সাথে আমাদের মিল থাকে না। সো আমি 2-3 জনের নাম লিস্ট করব, তাদের কন্ট্যাক্ট ইমেলটা লিখে রাখবো, এন্ড দেন হচ্ছে যে একটা জায়গা রাখবো যে না আমার হচ্ছে যে এই জায়গার মধ্যে আমার ওই ইউনিভার্সিটি কি কি রিকোয়ারমেন্ট আছে, এন্ড দেন হচ্ছে এই জায়গার মধ্যে আমি লিখে রাখবো যে ওনার রিসার্চ এরিয়া কি। তো নেক্সট টাইম আমি যখন আমার
আমার এক্সেল শিট ওপেন করব, তো আমার হচ্ছে একটা কমপ্লিট লিস্ট আছে। সো আমি জাস্ট ওই, এবং প্রত্যেক প্রফেসরের হচ্ছে যে নিজস্ব গ্রুপ ওয়েবসাইট থাকে, আমি গ্রুপ ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা ওখানে পোস্ট করে রাখবো। সো নেক্সট টাইম যখন আমি চাবো যে না আমি এই প্রফেসরের কাজটা আবার দেখবো বা ওনাকে আমি ইমেল করবো, জাস্ট ক্লিক দ্যাট লিঙ্ক, উইল ডিরেক্টেড টু দ্য ওয়েবসাইট। ইট উইল সেভ ইউর টাইম এনরমাসলি। এন্ড বারবার হচ্ছে যে না আমার আইএলস কত লাগবে, আমার টুফেল কত লাগবে, জিআরই কত লাগবে, এটা দেখতে হবে না আর কি। সো প্লিজ ডু দ্যাট, ইট উইল হেল্প ইউ সো মাচ। এন্ড দেন জিআরই হচ্ছে যে কেউ অনেক লম্বা সময় নিয়ে প্রিপারেশন নেয়, কেউ হচ্ছে যে অনেক অল্প সময় নিয়ে প্রিপারেশন নেয়, ডিপেন্ডস অন দ্য পারসনস। বাট আমি যেটা বলবো যে আমাদের সবার একটা কমন আইডিয়া আছে যে না আমাকে জিআরই খুবই কঠিন একটা ব্যাপার, বা জিআরইতে আমি হচ্ছে যে অনেক ভালো স্কোর করতে হইতে পারে। ইটস নট লাইক দ্যাট। এখানে অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যারা জিআরইর এই সিস্টেমটাকে তারা হচ্ছে যে লাইক অ্যাপ্রিসিয়েট করে না আর কি। এবং আই গেস যে জিআরই হচ্ছে যে কাইন্ড অফ অ্যারাউন্ড 300 হইলে, ইভেন লিটল বিট লেস দেন 300 হইলে অ্যাডমিশন পাওয়া পসিবল। ইটস নট লাইক এ ভেরি বিগ অফ এ ডিল, বাট ইটস লাইক যে না আমার কিছু একটা আছে আর কি। তো জিআরই বেসিক্যালি হচ্ছে যে গ্রাজুয়েট রেকর্ড এক্সাম, হচ্ছে যে ওরা যেটা করে যে জিআরইর মধ্যে কেউ 300 পাইছে, তো ইটস কাইন্ড অফ সিজিপিএ সিস্টেম, যে না কেউ একটু ভালো জিআরই, কারোর একটু কম। বাট আপনারা যেহেতু সবাই এখানে হচ্ছে যে সায়েন্সের স্টুডেন্ট প্লাস হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্টুডেন্ট, আপনাদের ক্ষেত্রে যেটা দেখা হবে সেটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি কোয়ান্ট সেকশনটা হচ্ছে যে জিআরইর একটা ফরম্যাট, যেখানে হচ্ছে যে আপনারা ম্যাথমেটিক্স রিলেটেড হচ্ছে যে অ্যান্সার করতে হবে, এবং আই থিঙ্ক লাইক ইউ গাইজ আর গুড অ্যাট ইট। সো ভার্বাল সেকশনে হচ্ছে যে কাইন্ড অফ 10-15 কোনো একটা পেয়ে গেলেই হচ্ছে, আমি এটা বলতেছি যারা ইংলিশে গুড, that's very great for them, বাট যারা ইংলিশ হচ্ছে যে আমার একটু ভয় আছে যে জিআরই টাফ ইংলিশ আমি পারবো কিনা, there are some technique out there যে তুমি হচ্ছে যে, বা আপনারা হচ্ছে যে কাইন্ড অফ 10-12-15 পয়েন্টস হচ্ছে যে আপনারা নিয়ে নিতে পারবেন। আই গেস 10 should be fine, 10-12 should be fine. And then কোয়ান্ট সেকশনটাতে হচ্ছে যে ভালো করতে হবে, লাইক 170-তে 40টা কোয়েশ্চেন থাকে, তো 40-এর মধ্যে 30টা আই গেস যে 20-25টা হচ্ছে যে আমরা এমনিতেই সলভ করতে পারি, এটা হচ্ছে খুবই বেসিক। এন্ড দেন বাকি 5-10টার জন্য একটু পরিশ্রম করতে হয়। আমি বলতেছি হয়তো মানে ব্যাপারটা এমন না যে ইজি করার জন্য, বাট ইটস রিয়েলি দ্যাট ইজি। সো এটা হচ্ছে যে অ্যাপ্রোচের সমস্যা। আমি যদি অ্যাপ্রোচ করতে পারি ঠিক মতো, ইটস পসিবল। অ্যাপ্রোচ করতে যদি আমি একটু ডিলে করি বা ঠিক মতো টেকনিক ফলো না করি, এটা হচ্ছে ডিলে হয়ে যায়। এন্ড দেন আইএলস টুফেল, এটা নিয়েও ভয় থাকে, আমরা মান্থ স্পেন্ড করে ফেলি, 4 মাস 5 মাস আমি পড়তেছি আইএলটিএস টুফেল, ইটস নট দ্যাট এ বিগ ডিল। সো হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় 2-3 মাসের মধ্যে পসিবল। এন্ড দেন আছে আমাদের ইমেল প্রফেসর, এটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা কিন্তু একদম টাইমলি শুরু করতে হবে, সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর, কারণ প্রফেসররা যখন তারা স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভলি খুঁজেন, তখন হচ্ছে যে তাদের কাছ থেকে স্টুডেন্টরা হচ্ছে যে বেসিক্যালি তারা ইমেল রিসিভ করতে থাকেন, এবং ইমেল রিসিভ করার একটা পর্যায়ে দেখা যায় যে তারা যদি কোনো স্টুডেন্টের সাথে কমিটেড হয়ে যান, তাহলে আমি যতই বেটার ক্যান্ডিডেট হই না কেন, আমাকে আর নেবেন না। সো এই টাইমটা হচ্ছে যে সেপ্টেম্বর অক্টোবর নাগাদ হচ্ছে যে আমাকে ইমেল শুরু করতেই হবে। এন্ড দেন হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ, অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যা জিনিস লাগে সেগুলো হচ্ছে যে আমি আগে থেকেই রেডি করে রাখবো। এন্ড দেন হচ্ছে যে এই অ্যাপ্লিকেশন গুলা হচ্ছে আমি ডিপেন্ডিং অন দ্য ইউনিভার্সিটিজ ডেডলাইন আমি হচ্ছে যে আস্তে আস্তে শুরু করবো। বাট এই রেড রিজন হচ্ছে যে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, এই সময়গুলোতে হচ্ছে যে দেয়ার ইজ সাম পসিবিলিটি, বাট ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি ডেডলাইন শেষ হয়ে যায়। সো বেসিক্যালি ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে। এন্ড আফটার দ্যাট ভিসা এন্ড দ্য প্রি ডিপার্চার প্ল্যান। So this is a good timeline, I would say, but still it's not like everything. You can still manage everything from the red region. So let's move at the next, funding. Funding the key. So এখানে স্টুডেন্টের কোয়েশ্চেন আস থাকে যে ফান্ডিং আমার কি কভার হবে, আমি কত টাকা পাবো, আমি কিভাবে কি করব। সো ফান্ডিং ক্যান কাম আউট লাইক এ ডিফারেন্ট ফর্ম। সো টিউশন ওয়েভার একটা ব্যাপার আছে, টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, হেলথ ইন্স্যুরেন্স, এন্ড দেন দেয়ার ফুল ব্রাইট। সো টিউশন ওয়েভার হচ্ছে যে এখানে ইউনিভার্সিটিতে আমি যদি নর্মালি টিউশন ক্যালকুলেট করি, তাহলে প্রতিটা সেমিস্টারে হচ্ছে যে 10,000। সো তাদের একটা সিস্টেম আছে ইউনিভার্সিটির মধ্যে যে আমি এখানে এই যে স্টেটে থাকি ওই স্টেটের মধ্যে একটা স্টুডেন্ট যদি কাজ করে, তাহলে সেটা 50% এমনিতেই অটোমেটিক্যালি অফ ডিসকাউন্ট দিয়ে দেয়। সো আই উড সে লাইক $5,000-6,000, ভেরি ডিপেন্ডিং অন দ্য স্টেট। সো এই টাকাটা হচ্ছে যে ডিপার্টমেন্ট দিয়ে দিচ্ছে। এন্ড দেন হচ্ছে যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স, রাইট ইন হিয়ার হেলথ ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে যে মোস্ট ইউনিভার্সিটিতে হেলথ ইন্স্যুরেন্স একটা ব্যবস্থা করে দেয়, বাট দেয়ার আর সাম ইউনিভার্সিটি দ্বারা হচ্ছে হেলথ ইন্স্যুরেন্সের লায়াবিলিটি নেয় না। দ্যাট ডাজ মিন যে সেটা আমার স্যালারি থেকে দিতে হবে। এন্ড দেন আমার স্যালারি এবং লিভিং এক্সপেন্স কোথা থেকে আসবে, সেটা হচ্ছে যে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ
or research assistantship or graduate assistantship. টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের কাজ কি? টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ ফর এক্সাম্পল যে আমি এখানে আসার পরে আমার ডিপার্টমেন্টের নিয়ম হচ্ছে যে আমাকে ফার্স্ট ইয়ার অথবা অ্যাটলিস্ট একটা ইয়ার থ্রু আউট মাই পিএইচডি এর মধ্যে আমার হচ্ছে টিচিং করতে হবে। সো আমার কি কাজ ছিল? আমার ছিল যে এই আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্টের ল্যাব কন্ডাক্ট করা, তাদের হচ্ছে যে পরীক্ষার খাতা দেয়া, তাদেরকে পরীক্ষা করা, এবং হচ্ছে যে অফিস আওয়ার একটা ব্যাপার থাকে যে একটা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা সময় দেয়া, যেখানে হচ্ছে স্টুডেন্টরা আসবে, আস্ক করবে কোয়েশ্চেন, এটা একটা পরীক্ষার গার্ড দেয়া। সো এটা হচ্ছে যে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ বেসিক্যালি। রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হচ্ছে যে এটা বেসিক্যালি প্রফেসররা দেয়, যে যখন হচ্ছে যে আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমার 1 বছরের পরে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ দিয়ে দিছে আমার প্রফেসর। কারো ক্ষেত্রে হচ্ছে যে প্রফেসরের যদি ফান্ড থাকে তাহলে হচ্ছে সে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, যদি না থাকে তাহলে হয়তো টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট। রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হচ্ছে টিচিং এর এই রেসপন্সিবিলিটিটা নাই, কিন্তু ল্যাবের মধ্যে বা আমি যেখানে কাজ করব সেখানে হয়তো প্রফেসরকে কিছু হেল্প করতে হইতে পারে, বাট এটা মোস্টলি প্রফেসরকে তেমন কোনো হেল্প করতে হয় না, এক্সেপ্ট যে অনেক সময় প্রফেসরের কোর্স লোড থাকে, সেই ক্ষেত্রে প্রফেসর অনেক গ্রেডিং জমে যায়, তখন হচ্ছে সে হয়তো হেল্প চাবে যে না আমার একটু হেল্প করো, আমি গ্রেডিং করব। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রফেসর নিজের সবাই মিলে হচ্ছে যে 2 জন মিলে হচ্ছে যে গ্রেডিং করে, জাস্ট প্রফেসরকে যে জাস্ট ব্যাপারটা ইজি করে দেয়া, যে গ্রেডিং এর ব্যাপারটা আর কি। এন্ড দেন দেয়ার হচ্ছে ফুল ব্রাইট। সো ফুল ব্রাইটের মধ্যে হচ্ছে যে ইটস কাইন্ড অফ যে আমি দেশ থেকে ম্যানেজ করে নিয়ে আসতে হবে। ফুল ব্রাইটের মধ্যে এভরিথিং ইনক্লুডেড, লাইক টিউশন ফি, হেলথ ইন্স্যুরেন্স, দ্য স্কলারশিপ অ্যামাউন্ট। এখানে কোনো অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ আইদার কোনো ওয়ার্ক করা লাগবে না, জাস্ট হচ্ছে যে এয়ার ফেয়ার শো, এভরিথিং ইনক্লুডেড। আর গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট আমি ইনক্লুড করছি এখানে বিকজ গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট হচ্ছে যে অল অফ দ্য আর গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, বাট গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট, বাট আমি গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট আলাদা করে বলতে চাই যে অনেক সময় হয় যে মাস্টার স্টুডেন্টরা যাদের ফান্ডিংটা একটু কম থাকে, বা অনেক সময় তাদেরকে ফান্ডিং থাকেই না, তো তারা কিভাবে হচ্ছে যে কস্টটা মেনটেন করে, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের মাধ্যমে। গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল এখানকে কেরিয়ার সেন্টারে একজন লোক লাগবে যে রিসেপশনে থাকবে, ওকে, এটা একটা কাজ না। আমার হচ্ছে যে ডিপার্টমেন্টে আমি পড়ি বা অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টের ফ্রন্ট ডেস্কে একজন লোক রাখবে যে হচ্ছে যে ইনফরমেশন গুলা ক্যারি করবে, এই টাইপের একটা কাজ। তো গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট বেসিক্যালি হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটির মধ্যে হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের পজিশন, যে পজিশনের মাধ্যমে স্টুডেন্টকে হচ্ছে যে কাইন্ড অফ একটা স্যালারি দেওয়া হয়, এই স্যালারির মাধ্যমে সে তার লিভিং এক্সপেন্স এন্ড এভরিথিং চালায় আর কি। এন্ড রিগার্ডলেস টু সে, আমি এখানে যা দেখাইছি সব স্যালারি বা সব টাকা কিন্তু ডিপেন্ডিং অন দ্য 20 আওয়ার। আমরা হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসাবে যখন ইউএসএ তে আসি, তখন হচ্ছে যে এই 20 আওয়ারের স্যালারিটি আমাদেরকে পে করে। এখানে ফুল টাইম স্যালারি হচ্ছে 40 আওয়ার। সো আমরা এটা এক্সপেক্ট করতে পারি না, এবং ইউএসএ তে হচ্ছে যে আনলাইক কানাডা, আমরা হচ্ছে বাইরে 20 ঘন্টা কাজ করতে পারি না, বাট কানাডাতে হচ্ছে যে এইটার পরেও 20 ঘন্টা এক্সট্রা কাজ করা যায় ফর আর্নিং এক্সট্রা মানি। বাট রিমেম্বার, এই জন্য হচ্ছে যে কানাডার ফান্ডিং স্কিমটা একটু কম কম্পেয়ার টু দ্য ইউএসএ। সো ইটস লাইক বেসিক্যালি সেম ইন বোথ কেসেস, লাইক এখানে একটু বেশি পরিশ্রম করা লাগতেছে ইন কানাডাতে বাইরে কাজ করে, বাট এখানে হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটির মধ্যে কাজ করেই হচ্ছে যে আমার সাফিসিয়েন্ট লিভিং এক্সপেন্সটা নিয়ে চলে আসতে পারবো। তো আমি যখন টাইপস অফ ফান্ডিং কি করছি বলছি, তখন হচ্ছে যে ফান্ডিংটা দিবে কে, কই থেকে আসবে। তো আমি যখন অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্রোচ করব, তখন হচ্ছে যে কয়েকটা ব্যাপার আছে, যে কয়েক জায়গায় হচ্ছে যে অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যে না, আমি ডিরেক্টলি আমি ইউনিভার্সিটির সব রিকোয়ারমেন্ট ফিল করছি, আমি হচ্ছে ডিরেক্টলি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি, তো সেটা হচ্ছে যে সেন্ট্রাল অ্যাপ্লিকেশন। তো আরেকটা অপশন হচ্ছে যে না, আমি হচ্ছে যে এইভাবে যাব না, আমার হচ্ছে যে প্রফেসর ম্যানেজ করা বেস্ট, আমার হচ্ছে যে মনে হচ্ছে যে আমি যার কাছ সাথে রিসার্চ করবো সে আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট। তো আমি আগে করবো কি যে না, আমি প্রফেসরকে ইমেল করবো বা প্রফেসরের সাথে কথা বলবো, যদি কেউ আমাকে নিতে রাজি হয়, যারা আমার পছন্দের তালিকায় আছেন, তাহলে ওই প্রফেসরের থ্রুতে হচ্ছে যে আমি অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলতে পারি আর কি, যে লাইক আমি অ্যাপ্লিকেশন ডিপার্টমেন্টেই করবো, বাট প্রফেসরের নাম আমি এক্সপ্লিসিটলি বলে দিব যে আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ হিম অর ওয়ার্ক উইথ হার। সো এই দুইটা থ্রুতে হচ্ছে যে নরমালি অ্যাপ্লিকেশন হয়, এবং ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট কি প্রোভাইড করে, লাইক আমি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশন করছি, সো ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল অ্যাপ্লিকেশন করছি, এটা হচ্ছে যে ওরা ডেফিনেটলি টিউশন এবং ফিস দিয়ে দিবে সব। টিএ জিএ, জিএ মিন্স টি হচ্ছে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, জিএ হচ্ছে গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট এন্ড হেলথ ইন্স্যুরেন্স ওরা দিয়ে দিবে। এন্ড দেন আনটিল ইউ ম্যানেজ এ প্রফেসর, যে আমার প্রসপেক্টিভ রিসার্চ সিরিজের জন্য একজন প্রফেসর পাবো, সেই প্রফেসর পাওয়ার পরে হচ্ছে যে ওই প্রফেসর হয়তো আমাকে মুভ করে হয়তো আরে নিয়ে আসবে, অথবা প্রফেসরের কাছে ফান্ড নাই বা প্রফেসর এই মুহূর্তে ফান্ড করতে ইচ্ছুক না, ইটস ভেরি কমন সিনারিও। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে প্রফেসর কি করবে, স্টিল এটা ডিপার্টমেন্টে দিয়ে দিবে। বাট ওয়েন ইউ হ্যাভ এ সুপারভাইজার, এটা সুপারভাইজারের সোল রেসপন্সিবিলিটি ইন ইউএসএ, যে সে হচ্ছে ফান্ডিং কোনো না কোনো ভাবে ফান্ডিং ম্যানেজ করে স্টুডেন্টকে হচ্ছে যে
it should be easy going for student, like not like you will get a lot of money in here, but যেটা হচ্ছে যে প্রমিস ছিল অফার লেটার এন্ড এভরিওয়্যার, এটা হচ্ছে যে তারা ম্যানেজ করে দিবে আর কি। সো it can be come from both department or can be come from the both professor। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে না আমার প্রফেসর হচ্ছে যে খুবই রিচ, আই মিন রিচ মিনস হচ্ছে যে তার অনেক ফান্ডিং আছে এই টাইপের। তো যদি অনেক ফান্ডিং থাকে, প্রফেসর হচ্ছে যে রাইট ফ্রম দ্য বিগিনিং অর রাইট ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট মান্থ প্রফেসররা হচ্ছে সবকিছু ক্যারি করে আর কি, বিকজ এটা তাদের কাজ এবং এই থ্রুতেই হচ্ছে যে ফান্ডিং গুলা চলে তাদের কাছে আসে, যে না আমি এতটা স্টুডেন্টকে সুপারভাইজ করে পিএইচডি ডিগ্রি দিব বা মাস্টার্স ডিগ্রি দিব, তার উপরে ডিপেন্ড করে আসে আর কি। সো আমার কাছে যে টাকাটা আসবে এই টাকা থেকে আমার কি ম্যানেজ করতে হবে, আই মিন these things were not in my slides before, but these are the real questions। আমি জানি যে অডিয়েন্স হয়তো এমন কেউ আছে, স্টুডেন্টরা আছে যে না ভিতরে আছে যে না আমি কি ম্যানেজ করবো, আমার কি লাগবে। সো অ্যাকোমোডেশন হচ্ছে যে আমার একটা হয়তো সিঙ্গেল বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট লাগবে, অথবা হচ্ছে যে না আমি শেয়ার্ড বেডরুম অ্যাপার্টমেন্টে লাগবে, বা শেয়ার্ড বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট হচ্ছে এখানে অনেক স্টুডেন্ট হাউজিং আছে যারা হচ্ছে যে সিঙ্গেল বেড অথবা হচ্ছে ডাবল ট্রিপল বেডেড লাইক হোস্টেল, সবাই হচ্ছে সিঙ্গেল রুমে থাকবে বাট সবার স্পেস কমন স্পেস লিভিং এরিয়া সব হচ্ছে সেম থাকবে। তো এগুলো হচ্ছে যে আমি আসলে খুব ডেফিনেটিভলি কিছু বলতে পারবো না অ্যাবাউট দ্য প্রাইস, যে ইট ডিপেন্ডস অন স্টেট, যে কোন স্টেটে হচ্ছে লিভিং কস্ট কম তার কস্ট কম, কোন স্টেটে হচ্ছে যে লিভিং কস্ট বেশি তার এক্সপেন্স বেশি। আর লিভিং এক্সপেন্সের মধ্যে কি আছে, যেমন আমার মিল, হ্যান্ড ক্যাশ, ফোনের বিল, ইন্টারনেটের বিল, এইগুলা। আদার দেন দ্যাট এক্সট্রা হচ্ছে যে ট্রাভেল এবং সেভিংস, লাইক ট্রাভেল সেভিংস থেকেই ট্রাভেল হবে। ট্রাভেল মিনস হচ্ছে যে ইউএসএ, কানাডা, দে আর লাইক ভেরি বিগ কান্ট্রি এবং ভেরি বিউটিফুল কান্ট্রি, সো এখানে দেখার মতো অনেক কিছু আছে। সো এটা একটা কমন ট্রেডিশন যে স্টুডেন্টের, যে বছরে 1-2 বার হচ্ছে যে কাইন্ড অফ ট্যুর দেয়া, যে না আমি ওই স্টেটে যাব ওই জিনিসগুলো দেখবো। সো এইটার জন্য কিছু ব্যাপার থাকে, বা অনেকে হয়তো যে না আমি দেশে যাব, এই ব্যাপারগুলো থাকে। সো এই জন্য হচ্ছে যে কিছু সেভিংস এর প্রয়োজন হয়, তো সেটা হচ্ছে যে এই এক্সপেন্স থেকেই আসবে। বাট গুড নিউজ হচ্ছে যে যে স্টেটে লিভিং কস্ট কম তার স্যালারি ওইভাবে অ্যাডজাস্ট করা থাকবে, যে স্টেটে লিভিং কস্ট বেশি সেই স্টেটের লিভিং কস্ট হচ্ছে বাড়তি থাকবে। ফর এক্সাম্পল আমি যদি মিসিসিপির স্যালারি বলতে চাই যে একটা গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট কত পাইতে পারে, তার হয়তো 15,000 থাকবে, বাট এই 15,000 শুড বি এনাফ ফর হিম। আর আমি যদি নিউ ইয়র্ক চলে যাই, তার হয়তো দেখবা ফান্ডিং হচ্ছে আছে $40,000-35,000 পার ইয়ার। সো ওয়াই? বিকজ ওখানে লিভিং কস্ট বেশি, তার এত টাকাই লাগবে। সো দে ডু সাম ক্যালকুলেশনস এন্ড ডিপেন্ডিং অন দ্য স্টেট সিচুয়েশন, এন্ড দেন দে উইল গিভ ফান্ড ইউ লাইক দ্যাট। এন্ড দেন আমি ইউনিভার্সিটি সিলেকশনে চলে আসছি। হাউ ডু আই ডু দ্যাট? সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লাইক আমি প্রায় একটা সাগরের মধ্যে আছি, যে এত ইউনিভার্সিটি আমি কোথায় যাব। তো এখানে মানুষজনের অনেকের অনেক ধরনের ক্রাইটেরিয়া আছে। কেউ মনে করে যে না, আই এম এ ভেরি গুড স্টুডেন্ট, আই হ্যাভ ভেরি গুড সিজিপি, আই শুড গো ফর দ্য হায়ার র্যাঙ্কিং। আই পার্সোনালি প্রেফার ফ্যাকাল্টি, লাইক আমি যার সাথে কাজ করব, রিসার্চ ওয়ার্ক করব, আমার তার কাজ পছন্দ হইতে হবে, সেটা আমার প্যাশনে থাকতে হবে। সো দেয়ার আর সাম পিপল লাইক হু গো থ্রু দ্য ফ্যাকাল্টি। দেয়ার আর সাম পিপল লাইক হু আর লাইক মোর অপটিমিস্টিক, ওর লাইক ফিউচার নিয়ে অনেক বেশি মানে প্ল্যান্ড হয়তো ওরা চলে। ওরা চিন্তা করবে যে না আমি কোন এরিয়াতে গেলে আমার জব প্রসপেক্টটা বেশি। ইটস নট লাইক যে আমি টেক্সাস থেকে আমি নিউ ইয়র্কে যাইতে পারবো না, ইটস নট লাইক দ্যাট, ইটস কমপ্লিটলি ওকে। বাট ফর এক্সাম্পল আমি টেক্সাসের সাথে এর এনভায়রনমেন্ট এবং এর কালচারের সাথে আমি 5-6 বছর থাকার পরে যেভাবে ফিট হইতে পারবো, যেভাবে আমি এইটার সাথে ম্যাচ করে চলতে পারবো, এটা ডেফিনেটলি বেটার হবে নিউ ইয়র্কের সাথে। সো সেম গোস ফর দ্য নিউ ইয়র্কার গাইস টু। সো এইগুলার হচ্ছে যে বিশাল একটা পার্সন টু পার্সন জিনিসটা ভেরি করে। বাট আমি মনে করি যে উই শুড গো ফর my profile, like am I ready for the higher rank universities funding? এখন আমি হচ্ছে যে একটা ফ্যাকাল্টি পাইলাম, সে খুবই ভালো, কিন্তু ওনার হচ্ছে যে ফান্ডিং নাই। তো আমার থ্রুআউট মাই ডিগ্রি ওয়ার্ক আমার হচ্ছে যে কষ্ট করে যাইতে হবে, মানে আমার টিএ করতে হবে বা এইসব করতে। নো, you someone might not be like that. Someone like for someone the people like yeah, it should be fine. So it depends. So and then হচ্ছে যে living expenses. So living expenses আমি কেন অ্যাড করলাম, যে there are some student who wants to get like more savings. So please don't think that আমি বাস সেভিংস করতেছি, but these are real questions. Like private inbox এ basically এটা পেরি কোয়েশ্চেন আছে যে আমার টাকা কত সেভ হবে, বা আমি টাকা স্যালারি কত পাবো, এই ব্যাপারগুলো আছে। বিকজ ইটস ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আমরা দেশের বাইরে চলে আসতেছি, এন্ড দেন আমি যদি টাকা নিয়ে কষ্ট করি এখানে, নোবডি অর আওয়ার ফ্যামিলি would not expect that, like so
আমি যেটা বলবো যে প্রোফাইল কি আছে, প্রোফাইল দিয়ে হচ্ছে যে আমি দেখবো যে আমি ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিং খুঁজবো, ডিপার্টমেন্টের র্যাঙ্কিং খুঁজবো কিনা, আমার সিজিপিএ বা আদার থিং দিয়ে রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স আছে কি নাই, আমার জব এক্সপিরিয়েন্স আছে কি নাই সেটার উপরে। দেন হচ্ছে যে আমি ইউনিভার্সিটি চুজ করলাম, দেন হচ্ছে যে দেখলাম যে ইউনিভার্সিটি প্রফেসরের ফান্ডিং আছে কিনা, এই সবগুলো হচ্ছে যে আমি চেক করবো। এন্ড দেন ফান্ডিং আছে কিনা প্রফেসরের আমি বুঝবো কিভাবে? You can go to his website and there are information about everything, like about research or section অথবা কোনো এক জায়গায় এটা দেয়া থাকে যে we are funded by different kind of logo দেয়া থাকে, যে এখানকার কমন ফান্ডিং হচ্ছে সায়েন্স ফ্যাকাল্টিজ দের জন্য হচ্ছে যে ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন, এনএসএফ, এনআইএইচ, ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জি, ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট, আপনারা যেহেতু ম্যাক্সিমাম টেক্সটাইল স্টুডেন্টস, ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, এই সব জায়গার ফান্ডিং এর সিল আপনারা ওখানে দেখতে পারবেন। সো ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট। এন্ড উইথ অল দিস থিং, লাইক আমি হচ্ছে যে আমার প্রোফাইল অথবা আমার ইন্টারেস্ট যেখানে ফিট করবে ওইভাবেই হচ্ছে যে আমি দেখবো। ডোন্ট লিসেন টু আদার্স, এভরি কেস ইজ ডিফারেন্ট। সো আমার ক্লাসের একটা ছেলে বা আমার একজন ফ্রেন্ড হয়তো একটা ফলো করছে বা একটা সিস্টেম ফলো করছে, এখান থেকে এক্সপিরিয়েন্স নেওয়া যাইতে পারে, বাট আমি হচ্ছে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট দেন। তো এই জায়গাটা হচ্ছে যে আমরা কমপ্লিটলি ভুল করি, যে আমাদের ফ্রেন্ড যেভাবে করতেছে আমি এইভাবে করতে গিয়ে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করি, এন্ড দেন হচ্ছে যে অনেক সময় অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট হয়, আমরা ভাবি যে না আমার হয়তো যোগ্যতা নাই। বাট প্রবলেমটা হচ্ছে এই জায়গায় আমরা হচ্ছে যে ঠিক মতো সার্চ করি না, ডিপেন্ডিং অন মাই প্রোফাইল অর হুইচ উড বি বেস্ট ফিট ফর মি। সো দিস শুড বি কিপ ইন মাইন্ড অল দ্য টাইম। সো এই জিনিসগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে আমি একটা ছোট একটা ক্রাইটেরিয়া দাঁড় করাইছি, যেটা হচ্ছে যে আমি মনে করি যে ফর বাংলাদেশি স্টুডেন্ট এটা হচ্ছে যে বেস্ট। সো আমি অফকোর্স আমি প্রোগ্রাম দেখবো। এখানে আমি বলে রাখি যে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এটা হচ্ছে হয়তো যে আমি ডিরেক্টলি হয়তো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিপার্টমেন্ট হয়তো এখানে না পাইতে পারি, বাট আপনাদের অনেক ব্রাঞ্চ আছে, ডেফিনেটলি এই ব্রাঞ্চের অনেকগুলা ডিপার্টমেন্ট প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি আছে। সো কিপ ইউর আই ওয়াইড ওপেন, যে আপনি জানেন যে না এই ফিল্ডটা আমি হয়তো এভাবে বলতে পারতেছি না বিকজ আই এম নট ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং টপিকস, বাট আপনারা হয়তো দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এই রিলেটেড কাজগুলো, এই রিলেটেড ডিপার্টমেন্ট বা এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমার কাজের সাথে মিলে বা আমার কোর্স ওয়ার্কের সাথে মিলে, ইউ ক্যান ফাইন্ড এ ম্যাচ। দেন অফকোর্স আমি মনে করি যে ফ্যাকাল্টিজ এবং রিসার্চ আছে কিনা, যে আপনি এখানে আসছেন কিন্তু আপনি ভালো করে রিসার্চ করতে পারতেছেন না, আপনার যথেষ্ট প্রফেসর নাই এখানে যারা হচ্ছে যে আপনাকে গাইড করতে পারে বা আপনার ইন্টারেস্টের সাথে ম্যাচ করে, why you should choose this, because এটাই হচ্ছে যে after that when you get the PhD degree or like the higher any degree, এটাই হচ্ছে যে পরবর্তীতে রুটি রুজি বা নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করার ব্যাপার। সো আমি মনে করি না যে ফ্যাকাল্টি এবং রিসার্চ এই অপশনটার সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ করার জায়গা আছে। সো এটা অফকোর্স ইম্পর্টেন্ট যে আমি প্রফেসরদের ওয়েবসাইটে ঢুকবো বা ডিপার্টমেন্টে দেখবো এখানে কতজন প্রফেসর আছে, তাদের কি ভেরিয়েশন আছে কিনা অনেক বেশি, এইসব ব্যাপার অফকোর্স আমি দেখবো, ফান্ডিং আছে কিনা, সব ব্যাপারগুলো আমি দেখবো। দেন হচ্ছে যে জব প্রসপেক্ট, এটা আমি রাখছি যে ইজ এ গ্রিন, বাট জব প্রসপেক্ট হচ্ছে যে কাইন্ড অফ যে আই থিঙ্ক দ্যাট এটা শুড বি ওয়াইড ওপেন, না আমার যেখানে প্রয়োজন আমি সেখানে যাব, বাট স্টিল যদি কারো মনে হয় যে না আই শুড বি ক্লোজ টু মাই where I brought up, like আমি এখানে টেক্সাসে বড় হয়েছি মিন্স আমাদের তো এখানেই বড় হওয়া, বা নিউ ইয়র্কে হচ্ছে যে আমি এখানে বড় হচ্ছি, বা আমি মিসিসিপিতে আছি, বা আমি কেন্টাকিতে আছি, সো ওই জায়গার সাথে আমি ম্যাচ করতে হবে। যদি এটা আপনাদের প্রেফারেন্স থাকে, ইউ শুড গো ফর দ্যাট, আদার দেন দ্যাট লাইক দ্য রোড ইজ ওপেন। এন্ড দেন আই এম সরি, এন্ড দেন রেপুটেশন হচ্ছে যে কাইন্ড অফ যে ওই ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসরের, যেটা আমি বললাম যে রেট মাই প্রফেসরে গিয়ে দেখা যাইতে পারে, এবং প্রফেসরের স্টুডেন্ট আছে কিনা সেটা হচ্ছে প্রফেসরের গ্রুপে গেলে বা গ্রুপের লিঙ্কে গেলে, মেম্বার্সে গেলে, মেম্বার্স হচ্ছে যে কারেন্ট মেম্বার্স ওয়ার্কিং দেয়ার দেখাবে, তখন একটা আইডিয়া পাওয়া যায় যে লাইক গুড প্রফেসরদের লেভে হচ্ছে যে প্রচুর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট থাকবে, এটা হচ্ছে যে কমন বিকজ দে ক্যান ম্যানেজ অল অফ দেম। বা যারা হচ্ছে যে কাইন্ড অফ একটু ডিফিকাল্ট, একটু টাফ প্রফেসর, সো তাদের ক্ষেত্রে হয়তো ওয়েবসাইটে দেখা যাবে যে না তাদের হয়তো একটা নির্দিষ্ট রিজিয়নের লোকজন বা স্টুডেন্ট বেশি। সো ইটস কাইন্ড অফ ইউ ক্যান গেস দ্যাট। আর কোন প্রফেসর ওখানে দেখা যাবে যে না ওই প্রফেসরের গ্রুপে কোনো গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট নাই, বাই গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট আই মিন যারা পিএইচডি এবং মাস্টার্স করতেছে, হয়তো ওনার লেভে হচ্ছে যে প্রচুর পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চার ভরা। তো সেই ক্ষেত্রে মনে করতে হবে যে না এটা বেস্ট ফিট না, বিকজ উনি হয়তো গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট নিতে চাচ্ছে না, বা নিলেও হচ্ছে যে ওনার কমিউনিকেশনটা অত স্ট্রং না। দেন হচ্ছে সোশ্যাল লাইফ, আমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখলাম যে ইন হিয়ার লাইক আমাদের কাছে সোশ্যাল লাইফটা ইম্পর্টেন্ট। আমরা যেখানেই যাই প্রথমে গুগলে একটা সার্চ দিই বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট নিয়ার মি,
or বাংলাদেশি কমিউনিটি নিয়ার মি। তো আমি যেখানেই যাই যে না এটা একটা টেন্ডেন্সি আমি দেখছি যে কমন টেন্ডেন্সি, যদি কেউ না থাকে তাহলে হচ্ছে যে আমাদের জন্য অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। বা অনেক সময় আছে যে কোনো ইউনিভার্সিটি হচ্ছে যে লাইক সেখানে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অনেক কম, তো ওখানে হচ্ছে যে কাইন্ড অফ বাংলাদেশি গ্রোসারি শপ বা ইন্ডিয়ান গ্রোসারি শপ নাই, যেটা হচ্ছে যে আমাদের লাইফের একটা বিগ পার্ট। তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো মনে হয় যে না আমি বিদেশি খাবার খেয়ে থাকতে হইতে পারে, বা আমার হয়তো এখান থেকে 5 ঘন্টা দূরে গিয়ে বাজারটা করে আনতে পারবো। বাট এইসব জিনিস যাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট, বাট আই থিঙ্ক ইটস ইম্পর্টেন্ট ফর মোস্ট অফ আস। বাট এইসব জিনিস যাদের ইম্পর্টেন্ট তাদের হচ্ছে এই ব্যাপারটাও খেয়াল রাখা উচিত যে ওখানে বাংলাদেশি কমিউনিটি আছে কিনা। এখানে একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিই, হাউ ডু ইউ নো লাইক এখানে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট কমিউনিটি আছে কিনা। প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে, যে আমি ফর এক্সাম্পল ইউনিভার্সিটি অফ কানসাসে দেখতে চাচ্ছি, রাইট নাও সোশ্যাল মিডিয়া যুগ, সো BSA at the rate of ওই ইউনিভার্সিটির নাম। সো BSA মিনস বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এট দ্য রেট, ওই ইউনিভার্সিটির শর্ট ফর্ম বেসিক্যালি। ইউনিভার্সিটি অফ কানসাস হয়তো ইউকে পাওয়া যাবে, বা ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান হয়তো UM হিসাবে পাওয়া যাবে, এই টাইপের আর কি। BSA at the rate of এই দিলে হচ্ছে ফেসবুকে আই গেস প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট কমিউনিটি যদি থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে এই গ্রুপটা পাওয়া যাবে আর কি। ইভেন ওইটা গুগলে সার্চ দিলেও চলে আসার কথা। সো দিস ইজ এ গুড ওয়ে টু নো লাইক দেয়ার ইজ এনি বাংলাদেশি স্টুডেন্ট। এন্ড সামটাইমস অ্যাপ্লিকেশন করার সময় হয়তো যে ওই ইউনিভার্সিটি জন্য স্পেসিফিক কোনো কোয়েশ্চন আস্ক করা লাগতে পারে কাউকে, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে লোকাল যারা স্টুডেন্ট এখন কারেন্টলি আছে তাদের কাছ থেকে হচ্ছে যে এই হেল্পটা নেওয়া যাইতে পারে আর কি থ্রু BSA। When we have all this, let's come to the aptitude test. I already discuss something about this. So for that we need some kind of GRE, IELTS হচ্ছে ব্রিটিশ কাউন্সিল হচ্ছে, এবং রাইট এখন মনে হয় IDP অফ অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে যে IELTS অ্যারেঞ্জ করতেছে, TOEFL। সো আমাদের হচ্ছে যে GRE ফর USA ফর শিওর, কানাডার জন্য নট ম্যান্ডেটরি। IELTS এবং TOEFL যে যেটার মধ্যে কমফোর্টেবল ফিল করে সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা দিলেই হবে। বাট আই এম মোর কনসার্ন অ্যাবাউট আওয়ার ইংলিশ স্কিলস। So English skills এর ক্ষেত্রে হচ্ছে কি, if you're good at English then GRE, IELTS, TOEFL, whatever it is, it should be very good, very easy, should be very easy for you. But for some of us এটা হচ্ছে যে it's not good. So English skills develop করার জন্য এটা হচ্ছে যে এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। ইটস নট লাইক যে আপনি 1 মাস পরে আপনার ইংলিশ সবচেয়ে বেস্ট হয়ে যাবে বা আপনি খুব ভালো পারবেন, এটা না। যারা হচ্ছে যে এখন হচ্ছে আন্ডারগ্রেডের হচ্ছে যে senior year as I mean 3rd year, 4th year or 2nd year student যারা আছে, you guys can start that. Readers Digest আমি currently I don't know about the price right now, but আমি যখন ছিলাম এটা 25 টাকার মতো ছিল হয়তো। এটা যে কোনো পত্রিকা বা নিউজ পেপারের দোকানে পাওয়া যায় কাইন্ড অফ। এটা হচ্ছে যে খুবই স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ লিখে। It's not like I mean sometimes I have to say like আমরা অনেকে মনে করি না আমি ডেইলি স্টার পড়তেছি, but that's not good standard. GRE স্ট্যান্ডার্ড অথবা হচ্ছে যে TOEFL এর রিডিং স্ট্যান্ডার্ড, এইগুলো স্ট্যান্ডার্ডের জন্য ইউ হ্যাভ টু রিড দ্য স্ট্যান্ডার্ড ম্যাটেরিয়াল। তো এই ম্যাটেরিয়াল গুলো থেকে দ্য গার্ডিয়ান, এটা একটা নিউজ পেপার, এইগুলা থেকে হচ্ছে যে আপনি কি জানবেন যে আপনি আপনার রিডিং ক্যাপাবিলিটি বাড়তে পারবেন। সো রিডিং ক্যাপাবিলিটিটা কি, যে আপনি একটা প্যারাগ্রাফ পড়লেন, পরে হচ্ছে যে আবার মাথায় চিন্তা করতেছি আমি যে এইটা এই ব্যাপারটা, ইটস নট দ্যাট ডাজ মিন যে আপনার রিডিং কোয়ালিটি খুবই খারাপ। তো আপনি হচ্ছে যে যখন একটা লাইন একবার পরে আপনার ডিরেক্টলি মাথায় ঢুকে যাবে, দেন আপনার রিডিং কোয়ালিটি গুড। এটা হচ্ছে আপনার এই লেভেল থেকে আমার এই ফাইনাল লেভেলে আসতে হবে যে আমি একটা প্যারাগ্রাফ পড়ে গেছি, কোথাও আমার গিয়ে সেকেন্ড টাইম তাকাইতে হচ্ছে না। ইফ ইউ ডু দ্যাট, আপনার GRE IELTS নিয়ে কোনো টেনশন করা লাগবে না। যদি এইগুলোর মাঝামাঝি কোথাও থাকেন তাহলে হয়তো আপনার স্কোরটাও মাঝামাঝি আসবে। দিস ইজ লাইক ফর রিডিং পার্ট। এন্ড দেন লিসেনিং এর জন্য অনেকে বলে, সো লিসেনিং এর জন্য আমাদের জেনারেশন স্টুডেন্ট হচ্ছে যে মোস্টলি মুভি টুবি দেখে হচ্ছে আমরা খুবই মানে লিসেনিং স্কিলটা আমাদের কম্পারেটিভলি বেটার দেন আদার স্কিলস। সো তারপরে হচ্ছে যাদের প্রবলেম থাকে বা অনেক সময় হচ্ছে যে আমরা মুভি দেখি বিশেষ করে হলিউডের মুভি, সো আমরা কাইন্ড অফ আমেরিকান অ্যাকসেন্টের সাথে পরিচিত, বাট ইফ ইট ইজ এ ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট অর ইফ ইট ইজ অ্যান অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্ট in your listening exam, then you need to learn from somewhere else. So that's why হচ্ছে যে BBC iPlayer রেডিও, এটার মধ্যে হচ্ছে এটা প্লে স্টোরে পাওয়া যায়, এটা জাস্ট ইনস্টল করে দিলে বাংলাদেশে ফর ফ্রি শোনা যায়। এন্ড এখানের মধ্যে হচ্ছে যে গান তো শোনাই যায়, বা আর যারা হচ্ছে বিভিন্ন গল্প টল্প করে সেগুলো তো আছেই, বাট এটার ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে কিছু ড্রামা চলে, অডিও ড্রামা, ওর হচ্ছে যে কোনো বুক রিভিউ চলে বা পলিটিক্স নিয়ে কোনো ডিসকাস করা হয়। লিসেন টু দ্যাম। এন্ড এটা শোনার সময় প্রথমে মনে হবে যে না আমি কিছু বুঝতেছি না, বাট বিলিভ মি, কিপ ইউর হেডফোন ইন ইউর ইয়ার, after a week you will see like it's improving, it's really improving.
এন্ড দেন রিডিং এর জন্য আরেকটা ব্যাপার আছে, দ্য ইকোনমিস্ট, TEDx এ কিভাবে কথা বলে, অনেক অনেক জায়গায় হচ্ছে যে মানে আই মিন আই এম টকিং অ্যাবাউট TEDx ইংলিশ স্পিকার, নট লাইক এভরি স্পিকার। সো তাদের কাছ থেকেও শুনে, বা I mean, you can go for like other speakers to foreign speakers too. So আপনার listening quality always এটার সাথে better হবে। আর the economist হচ্ছে যে এখানে আমি অ্যাড করছি লাইক ইকোনমিস্টের মধ্যে হচ্ছে যে কিছু আর্টিকেল বা তাদের এডিটোরিয়ালে কিছু ব্যাপার থাকে, কিছু আর্টিকেল থাকে যেখানে তারা হচ্ছে যে অ্যানালাইজ করে খুব সুন্দর। তো এই অ্যানালাইজে যেটা হয় আপনার, সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার রাইটিং স্কিলটা বাড়াইতে পারবেন এখান থেকে, যে ওরা কিভাবে লিখতেছে, কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতেছে। লাইক আমি আইএলটিএস গেলাম, সো আমি হচ্ছে যে একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হলাম, তো কোচিং সেন্টার আমাকে একটা ফরম্যাট ধরাই দিল, আমি ওই ফরম্যাটে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসলাম। আই ডিড গুড, ইয়েস, বাট যারা হচ্ছে যে এক্সামিনার, দে নো অ্যাবাউট দ্যাট, এবং এই টাইপের ফরম্যাটিং এর মধ্যে হচ্ছে যে আপনি 5, 5.5 পাবেন, বা রাইটিং এর বেশি ম্যাক্সিমাম 6 পর্যন্ত যাইতে পারেন, এর বেশি না। আপনাকে হচ্ছে যে গুড রাইটিং স্কিল থাকতে হবে, এবং এই রাইটিং স্কিল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আপনি যখন এখানে আসবেন, আপনাকে যখন রিসার্চ ওয়ার্ক লিখতে হবে, আপনার প্রপোজাল লিখতে হবে, আপনার থিসিস লিখতে হবে, ইংলিশ ইজ এভরিওয়্যার। এই রাইটিং টাস্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং এই রাইটিং টাস্ক যখন আপনি ইভেন প্রফেসরকে ইমেল করবেন, তার ওই ইমেল দেখে আপনাকে জাজ করবে। আপনি এসওপি লিখবেন, এসওপি লিখার স্টাইল দেখে আপনাকে বুঝতে পারবে যে আপনার ইংলিশ স্কিল কি। ফর এক্সাম্পল, আপনি ভালো স্পিকিং পারেন না, দ্যাটস অল রাইট, কিন্তু আপনি ভালো রাইটিং পারেন না, দ্যাটস এ রেড মার্ক। It's important for them because আপনার পেপার আপনাকে লিখতে হবে, আপনার কাজ আপনাকে কি করতে হবে, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাট স্পিকিং কোয়ালিটি হয়তো, স্পিকিং অ্যাকসেন্ট, doesn't think about that, but try to improve your accent all the time. So I mean accent, I'm sorry, I'm not talking about accent but pronunciation. সো প্রনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে যে আমি একটা জিনিস জানি এভাবে প্রনাউন্সিয়েশন, এটা বেটার, এটা খারাপ, সো আমি প্রত্যেকটা প্রনাউন্সিয়েশন হচ্ছে যে চেক করে নিলাম মাঝে মধ্যে, যে না এটা কিভাবে হবে, কিভাবে হবে না। এটা করলে যেটা হবে যে আপনার স্পিকিং এর ক্ষেত্রে আমরা হয়তো ম্যাক্সিমাম টাইম গ্রামার ট্রামার ভুল করি, আমরা মনে করে থাকি, বাট আমার মনে হয় যে মোস্ট পয়েন্ট কাটা যায় আইএলটিএস বা টুফেলে হচ্ছে যে আমাদের প্রনাউন্সিয়েশনের উপরে। সো দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট, সো কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। এন্ড ওইভাবে হচ্ছে যে ইংলিশ স্কিলটা হচ্ছে যে কন্টিনিউয়াসলি আমরা গ্রো করার ট্রাই করি। এন্ড দেয়ার আর লট অফ, আমি এই স্লাইডটা অ্যাভয়েড করতে চাচ্ছি, দেয়ার আর লট অফ সোর্স রিসোর্সেস ইন দ্য ইন্টারনেট। সো আমি এখানে আইএলটিএস এর কিছু জিনিস দিয়েছি যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই লিঙ্কগুলো খুবই বেটার। আপনারা হয়তো অনেকেই পরিচিত আছেন, আইএলটিএস লিজ অথবা লিজ আইএলটিএস, আইএলটিএস ম্যাটেরিয়াল, দিস গাইজ আর রিয়েলি অ্যামেজিং, আইএলটিএস অ্যাডভান্টেজ, লাইক if you can follow them, you can listen to them and you can follow their tricks, that's very good. And then this wide internet যুগে ইউটিউব, গুগল, এখানে সার্চ দিলে আপনারা সবই পাবেন। এবং ফর ইয়ার ইনফরমেশন, গুগলে আপনি ডিরেক্টলি সার্চ দিতে পারেন যে ফর এক্সাম্পল আইএলটিএস এর কিউ কার্ড আছে, যে লাইক রিসেন্ট 100 কিউ কার্ডস ইন আইএলটিএস এক্সাম। সো থ্রুআউট দ্য ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে রিসেন্ট 100 অথবা 200 কিউ কার্ড আপনি পেয়ে যাবেন, যে কি টাইপের কিউ কার্ড কোশ্চেনে আসে। আইএলটিএস স্পিকিং এর একটা মেইন পার্ট হচ্ছে কিউ কার্ড। আপনি টপিক গুলো পাবেন, কে কিভাবে এটা রেসপন্স করতেছে, এটা দেখতে হবে। সো বেসিক্যালি আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে এত কথার মধ্যে যে আপনার হচ্ছে যে কন্টিনিউয়াস একটা প্রসেসের মধ্যে যাইতে হবে, যে না আমি কন্টিনিউয়াসলি বেটার করতেছি, আই ট্রাই টু লার্ন। এবং এটার জন্য হচ্ছে আপনাকে সব সময় ইংলিশে কথা বলতে হবে এমন না, কিন্তু আপনি দেখেও শুনতেছেন, ফাইন্ড এ পার্টনার, লাইক সপ্তাহে একদিন 1 ঘন্টা একটু কথা বলেন, or and read and listen, এটা তো কারো হেল্পও লাগে না। সো এটা করতে গেলে হয়তো করতে করতে থাকলে এক সময় হচ্ছে ইংলিশটা ভালো হয়ে যাবে, দেন ইংলিশের যে একটা কমন বয়, I think it would be overcome very easily. Let's look at the very important topic like application package. So application package এর আগে admission system through a professor and central admission. I already talk about that, like central admission through department. আমি directly department application করছি or graduate school application করছি, they will do every evaluation and tell me if I am selected or not. কিছু ইউনিভার্সিটিতে আছে যে না আমাকে প্রফেসর ম্যানেজ করছি আমি, কিন্তু তারপরেও সেন্ট্রাল এডমিশনের ক্ষেত্রে যাইতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে হয় কি যে ওই প্রফেসরকে হয়তো ডাকবে বা প্রফেসরের কাছে অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজটা পাঠাইতে হবে যে আমার আপনার নাম লেখা আছে অ্যাপ্লিকেশনে, আপনি কি স্টুডেন্টকে নিতে ইচ্ছুক কিনা। যদি ওই প্রফেসর হ্যাঁ বলে, তার মানে এটা ভেরি ইজি। আবার কোনো জায়গায় আছে যে অফকোর্স এভরি অ্যাপ্লিকেশন কাম থ্রু দ্য ডিপার্টমেন্ট, বাট আমি প্রফেসর বলে দিছে, তো প্রফেসর যখন থ্রু প্রফেসর, আমি প্রফেসর ম্যানেজ করে দিছি, আমি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করলাম, প্রফেসর আগেই বলে রাখবে যে আমার অ্যাপ্লিকেশন একটা আসবে, এটা আমাকে জানাই দিও। তো উনি যখন আসলে অ্যাপ্লিকেশন জানাই দিল, এন্ড দেন হচ্ছে যে he will just sign the papers for you. So through professor, like it's kind of, I mean,
you can directly apply and you can for sure যে আমার অ্যাডমিশনটা হচ্ছে যখন প্রফেসর বলে দিবে যে দিয়ে দাও, বাট আমি অনেক জায়গায় আপনি ইমেল করতে পারেন, জেনারিক রিপ্লাই দিতে পারবে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই থ্রু দ্য ডিপার্টমেন্ট। তো দ্যাট ডাজ মিন যে তাদের অ্যাডমিশন সিস্টেম হচ্ছে সেন্ট্রাল, ইট ডাজন্ট ম্যাটার লাইক ইফ ইউ হ্যাভ এ প্রফেসর অর নট। সো এই জিনিসগুলো থাকে। এন্ড দেন প্রফেসর ম্যানেজ, যেহেতু সেন্ট্রাল অ্যাপ্লিকেশনে আমি তেমন কিছু বলার নাই, বিকজ আপনার হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ আছে যেটা আমি বলবো পরে, বাট আপনি ডিরেক্টলি অ্যাপ্লিকেশন করে দিবেন দেন হবে। এডমিশন সিস্টেমের মধ্যে প্রফেসর ম্যানেজিংটা কি কি স্টেপে হইতে পারে? সো প্রফেসর ম্যানেজিং এর মধ্যে হচ্ছে যে আমি ইমেল করব, দু একটা কথাবার্তা হবে, দেন হচ্ছে যে স্কাইপ ইন্টারভিউ হইতে পারে, বা দিস ডেজ আর ফর জুম, সো জুম ইন্টারভিউ হইতে পারে, সো ইউ গাইস ক্যান টক ওভার ইভেন ফোন। সামটাইম অনেক প্রফেসর আছে যে না এগুলোর দরকারই মনে করে না, নিয়ে নিবে। দেন হচ্ছে যে আপনাকে যদি সে গ্রিন সিগন্যাল দেয়, দেন হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ দিতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ সাবমিট করার পরে ডিসিশনটা ইজ জাস্ট লাইক দ্য ম্যাটার অফ টাইম। ইফ ইউ হ্যাভ এ managed professor and then the professor agree to take you there, so it's just you just need to wait for some time to get the decision, and when you get the decision, admission is like an automatic kind of okay. So this is the most important thing, like application package e ki thakte pare, but of course je for professor manage you have to like work hard, like professor খুঁজে বের করা, তাদেরকে ইমেল দেয়া, এগুলো ফলো করে রাখা, এই ব্যাপারটা হচ্ছে যে খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো প্রফেসরকে ইমেল দেওয়ার ব্যাপারে আমি আগে একটা জিনিস বলছিলাম কিছু আগে, যারা হচ্ছে যে আমার সাথে প্রথম থেকেই ছিলেন, যে উই হ্যাভ লাইক লিস্ট অফ এক্সেল লিস্ট যে আমি প্রফেসর আছে, বাট আমি যেটা বলবো যে একটা ইন ডিপার্টমেন্টে আমার যে 3জন 4জন প্রফেসর আমার পছন্দ হয়েছে, তাদের মধ্যে আমি র্যাঙ্ক করে নিব 1 2 3 4, এবং এটা সবাই আমরা জানি যে একটা কমন থিং আছে যে আমরা হচ্ছে যে একই ডিপার্টমেন্টের 2জন প্রফেসরকে একই সাথে ইমেল দিতে পারবো না, ইটস লাইক এন্ড কমপ্লিটলি প্রহিবিটেড। সো এটা যেটা হয় যে অনেক সময় হচ্ছে যে প্রফেসররা মিটিং করে বা কথা বলে, ইটস ভেরি কমন ইন হিয়ার, এন্ড দেন দে ডিসকাস উইথ ইচ আদার লাইক, ও আই গট এ ইমেল ফ্রম দিস স্টুডেন্ট, and then if you did that, you know what happened. So like you need to show him that you are solely interested about his research. So and see like your email should be very good, very clear, and should be serve the purpose. Why? You can see like we have a lot of time, আমাদের অনেক সময় আছে দেশে থাকতে, আমি জানি যে বিজি, বাট লাইক কম্পেয়ার টু দ্য প্রফেসরস, বাট এখানে হচ্ছে যে কাইন্ড অফ প্রফেসরদের সময় খুবই কম, দে জাস্ট ডু ফাস্টিং লাইক ওকে ওপেন ইমেলটা দেখছি আমি, অনেক বড় ইমেল, অনেক ডেসক্রিপটিভ, উনার হয়তো টাইম নাই, উনি হয়তো এটা অ্যাভয়েড করে চলে যাবেন, আর মনেই থাকবে না। বাট এটা যদি লেজিট হয়, গুড সাবজেক্ট লাইন হয়, দেন সে হচ্ছে যে পড়ার চান্স হচ্ছে এটা অনেক বেশি আর। সো এই জিনিসটা হচ্ছে যে খেয়াল রাখতে হবে। গুড সাবজেক্ট লাইনের মধ্যে আই অলওয়েজ সাজেস্ট স্টুডেন্ট যে সাবজেক্ট দিতে হবে যে প্রসপেক্টিভ গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট ফল 2022 or spring fall 2023 in bracket। এটা দিলে যেটা হবে যে ওই প্রফেসরের কাছে যখনই সে সাবজেক্ট লাইনটা দেখবে এবং তার যদি স্টুডেন্ট দরকার হয়, উইল মাস্ট রিড। বাট আদার দেন দ্যাট সামটাইমস হচ্ছে যে স্প্যাম ফিল্টার অ্যাড করা থাকে, এটা হচ্ছে যে স্প্যামে চলে যায়। সো যেটা বলতেছিলাম যে আমি হচ্ছে যে আমার ফার্স্ট চয়েসের প্রফেসরকে আমি ইমেল দিলাম, ইমেল দিয়ে হচ্ছে যে আমি ওয়েট করব লাইক 3 দিন 4 দিন, কারণ প্রফেসর হয়তো ইনস্ট্যান্টলি এটা দেখতে পারে না। বাট একটা জিনিস আমাদের দেশে হয়তো একটা ভুল ধারণা আছে যে প্রফেসররা ইমেল দেখে না, নট লাইক দ্যাট, প্রফেসররা প্রত্যেকটা ইমেল দেখে, বাট দে মাইট বি বিজি ডুইং সামথিং এলস। সো যদি মনে হয় যে অনেক সময় যে না এই প্রোফাইলটা হচ্ছে প্রসপেক্টিভ বা আমার প্রফেসরের পছন্দ হয়েছে, সে হয়তো এটা মার্ক ডাউন করে রাখবে যে তার নেক্সট ফ্রি টাইমে সে হয়তো এটা বলে দিবে আর কি, বা রিপ্লাই ব্যাক করবে স্টুডেন্টকে। তো সেই ক্ষেত্রে আই গেস যে 3 থেকে 4 দিন ওয়েট করা বেটার। 4 দিনের মধ্যে যদি না হয়, ইউ ক্যান ডু এ রিমাইন্ডার ইমেল that আমি একটা ইমেল করছিলাম, তুমি কি এটা পড়ছো কিনা, I'm just wondering, that should be fine. And if he doesn't reply, then forget it in like 1 or 2 more days, go for your second choice, so something like that. But regardless of that, like একই ডিপার্টমেন্টের 2জন প্রফেসরকে ইমেল করা যাবে না, so what, I can email 3 professors from 3 different university or 3 different department, right? So that should be fine, like you can do the multitasking. এটার জন্য হচ্ছে যে আপনার রিসার্চ করাটা বা রিসার্চ রাখাটা, মানে প্রফেসর সম্পর্কে নলেজ থাকাটা হচ্ছে যে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। এন্ড সো আমি যেটা বলছি এটা একটু সবাই মাথায় রাখবেন, যে আমি প্রথম ইমেল দিব, 4 দিন ওয়েট করব, এন্ড আফটার দ্যাট আইল মুভ থ্রু দ্য সামথিং এলস, অন্য কোনো প্রফেসরের কাছে চলে যাব। সো এটা হচ্ছে একটা গুড টেকনিক। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে
যেখানে আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন ওই জায়গার টাইম জোনটা একটু চেক করে নেবেন যে কারেন্ট টাইম ইন টেক্সাস, কারেন্ট টাইম ইন মিসিসিপি, সামথিং লাইক দ্যাট, কারেন্ট টাইম ইন টরন্টো, কারেন্ট টাইম ইন ভ্যানকুভার, সামথিং লাইক দ্যাট। সো আপনি টাইমটা জানেন এবং সকালবেলার দিকে ইমেলটা দিলে হচ্ছে প্রফেসররা খুব ফাস্ট এটা পড়তে পারে আর কি। সো আই উড সে লাইক আপনি প্রফেসরের সকালের টাইমে ইমেলটা দিবেন। সো তারা হচ্ছে সকালবেলা উঠেই হচ্ছে যে অফকোর্স তারা ইমেল গুলো চেক করে লাইক অ্যারাউন্ড 8 to 9 and it would be very good time for them to read because ওই দিন ওই সময়টা হচ্ছে তারা দিনের সব কাজ টাজ ঠিক করে and then এই সময় হচ্ছে সব ইমেল গুলো ওরা পড়ে আর কি। You have better chance but it's not like 100% for sure. And then professor managing এর emailing টা কি হইতে হবে appropriate of course like dear doctor last name or dear professor last name এভাবে সম্বোধন করতে হবে। Like there are some other examples forgot about that. You need to double check the proper spelling, grammar, it should be clear, it should be proofread. That's like very important, the proofread. Like when you have written the email, just let it read by someone else so that he can find out some grammatical error for you. Sometimes আমরা নিজেরা লিখলে হচ্ছে যে এটা it's very common যে আমাদের নিজেদের হচ্ছে যে চোখে ভুল পড়ে না আর কি। সো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে যে খুবই খেয়াল করে দেখতে হবে। I know like most of the students follow this but still there are some examples that it doesn't follow. So প্রফেসরকে ইমেল করার জন্য কিছু কুইক টিপস হচ্ছে আর কি যে আমি হচ্ছে যে প্রফেসরের ওয়েবসাইট যাব, আমি গিয়ে অবশ্যই তার ফ্যান্সি গ্রুপ মেম্বারদেরকে আমি দেখতে পারি, ফ্যান্সি ইনস্ট্রুমেন্ট আমি দেখতে পারি যে কে কি করতেছে, কি আছে, লেভেল ফ্যাসিলিটি আমি দেখলাম। বাট যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে রিড রিসার্চ, তো রিসার্চটা আমার পড়তে হবে, এই রিসার্চটা আমাকে ইন্টারেস্ট করে কিনা। এন্ড দেন বিফোর রাইটিং হিম এন ইমেল you should read a couple of his publication. So কেন এটা ইম্পর্টেন্ট যে you need to show him that you are really interested and that's why you read his research, right? And how do you read the publication? Like, do I really need to read all of the papers? No, you should not. I'm always a waste of time because if he doesn't take you, then what happened? Our time to waste. So what I would say, like, abstractটা পড়া যাইতে পারে অথবা কনক্লুশনে হচ্ছে যে এই পেপারটা টোটাল ফাইন্ডিংটা লিখে দেয়া থাকে and you don't have to mention every details or everything from the conclusion or abstract. You can just say like I read your paper about the research in this area, so you can just find this keyword and that's it. And this, so you read two paper, that does mean that it makes sure like you at least check two paper of the professor. When you have this in your email, আপনার ইমেইলের রেসপন্স পাওয়ার চান্স হচ্ছে যে at least 30% বেড়ে যাবে। এবং এটা I'm not saying from just like the 30% from my memory or something like that. There are some studies that যে প্রফেসররা কি টাইপের ইমেইলে কি জিনিস হচ্ছে পছন্দ করেন আর কি। দেখা গেছে যে এটা হচ্ছে যে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর যে আপনি তার রিসার্চ পড়ছেন অথবা একটা পাবলিকেশন পড়ে গেছেন, দে ফিল লাইক রিয়েলি অ্যামেজিং, লাইক ও মাই গড সে আমার রিসার্চ পড়ছে, আমি দেখি সে কি বলতে চায়। তো এটা হচ্ছে যে একটা ওয়ে। সো keep this in mind, it's like a very helpful tips. And I already told about the best professor. How do you know who is best professor? So best professor obviously funding থাকবে, I talk about that. They should have like a good number of the international student and the recent article. This is important because if he is not active in the research or if he is not doing that great in his research area, what happened? Like আমি তো এখানে এসে আমি তো বিপদে পড়তে চাই না, আমার অ্যাক্টিভ প্রফেসর লাগবে who can publish paper or who have like active research in there. So go to their Google Scholar or website. অনেক সময় হচ্ছে যে পাবলিকেশন লিস্টে সবগুলা দেয়া থাকে, বাট অনেক সময় হয় কি প্রফেসররা স্টুডেন্টদের উপর এটা দায়িত্ব থাকে এবং get your student to believe me too busy to manage the website is like an extra burden. So most student who doesn't care about that. So if someone cares, so once in a year or once in a 6 months they just update their paper. If not, most of the website are like backdated, like in 6-month-old or like 1-year-old, something like that. So Google Scholar is a good way. You can go there, find the recent articles, and then you will see the result, like what he has. But rather than that, like 2021 এক প্রফেসরের 5টা পাবলিকেশন আছে আর এক প্রফেসরের কোনো পাবলিকেশন নাই, বাট 2020 তে দেখা যাচ্ছে যে তার হচ্ছে যে 12-15 পাবলিকেশন আছে। দ্যাট ডাজ মিন যে তার ওয়েবসাইট থেকে আমি এটা বুঝতে পারবো আসলে হি স্টিল ইন অ্যাক্টিভ, হি জাস্ট ডিড নট আপডেট হিজ ওয়েবসাইট। সো দিস ইজ এন গুড ওয়ে। ফান্ডিং আছে কিনা, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আছে কিনা, রিসেন্ট আর্টিকেল আছে কিনা, রিসার্চ ইন্টারেস্ট ম্যাচ করে কিনা। যদি ম্যাচ করে যায়, এভরিথিং ফাইন, হি ইজ মাই প্রফেসর, সামথিং লাইক দ্যাট। আই নিড টু নক হিম।
And okay, so there are some other steps like CV, GRE, research proposal, IELTS TOEFL, statement of purpose, letter of recommendation. These are the application packages. So এইগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে Sorry to interrupt, Mr. Imran Khan. We have a question and answer session also. Yeah. If it is possible, you can concise your presentation. It will be very beneficial for us because later on we have one more session. okay. Thank you. Okay, so let me directly go through the like, give me 5 minutes or something. Yes, yes, it's okay. It's okay. You can take. Okay. And এখানে জাস্ট হচ্ছে যে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ মধ্যে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে দ্য সিজিপিএ অ্যালোন হচ্ছে যে কারোর কোনো অ্যাডমিশন ব্যাপারটা হচ্ছে কি করতে পারে না, ডিফাইন করতে পারে না। অ্যাডমিশনের সাথে হচ্ছে যে সিভি, জিআরই, রিসার্চ প্রপোজাল, আইএলটিএস or your score, statement of purpose, letter of recommendation সবকিছু হচ্ছে যে আপনার সাবমিট করতে হবে। But remember, statement of purpose and letter of recommendation are the two important things for your application process. Sometimes some university or some professor wants you to include the research proposal, which probably the professor will help you. But GRE, IELTS, TOEFL এটা হচ্ছে যে minimum requirement থাকলেই হয়। Same for the CGPA, but if you have the better CGPA, you have better chance, and CV. And these are the application packages you need to put there, and you need to make sure like you have good statement of purpose, good letter of recommendation. So for our time purpose, I will just directly go to like one of the last slide that's like very important, I think, for a lot of students, like what I'm going to do after my graduation. So I'll just take 5 minutes for here. So there is somewhere CPT, like this is a curriculum practical training, and this is you will get for 1 year anytime in your course time, coursework or the degree works. The OPT is the optical practical training. This is for the 3 years permits for you to work after your degree. So 3 year for the STEM field, like the science field student এর জন্য, other field student এর জন্য এটা 1 বছর। Then হচ্ছে যে H1B হচ্ছে যে if you have a job you can apply for that, and then with through all of these you can get the green card in USA. So this is like an example of how you get through all the steps. But there are some one of the very good one like the NIW, that is like a national interest waiver, and I think most Bangladeshi student হচ্ছে এটা NIW তে application করে, because there are some other thing you guys will understand later. But NIW হচ্ছে যে kind of আমার হচ্ছে যে একটা good research profile আছে। Research profile means হচ্ছে যে আমার 10-20 citation আছে, something like that, or আমার job experience আছে এবং আমার একটা international degree আছে, I mean the foreign degree, বাইরে থেকে degree নিয়ে। So এই টাইপের সিস্টেম হচ্ছে বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা হচ্ছে যে like আমার 10টা citation আছে or 15টা citation আছে, and then they have like international degree, they apply for the NIW. It's like the directly, you don't have to go through all of this. So this is most popular right now with the Bangladeshi people, and like some other student from other countries, like who has got PhD and postdocs from other countries too, they are coming here to do a postdoc training or something like that, and directly apply for the NIW. It's not like a big job, but you can get this. So আমার point হচ্ছে যে এই স্লাইডটার মাধ্যমে আসলে এটা একটা কমন কোয়েশ্চেন যে আমি জবটা আমি কিভাবে পাবো, এন্ড দেন হচ্ছে যে আমি এর পরে কি করব বা আমার বিচার কি হবে। সো দিস ইজ লাইক অ্যান answer to all of this, like yes, you have the opportunity. And then for job and other stuff and the permanent residency, you just need 2 things, a degree and a job, and you can get whatever you want. A good degree can lead you to anywhere. And with that, this is my group I'm working with. This is me on the very right side, and this is my professor in here. We have couple of Bangladeshi in here, like one in here, Tanjila, his name, and this is like Professor Dr. Yunus from Shahjaral University, so he's also here. And the rest of the people are from the different continent of the world, like China, the Brazil, US, of course, the India. This is from the Latin America. So we have like a very good cultural exposure and very good. And thank you so much for listening, and I'll be happy to answer any of your questions. Thank you so much, sir, for the speech. Now we will take some time for questions.
সিথি, তোমার কথাটা বোঝা যায়নি, নেটওয়ার্কের সমস্যা ছিল, তুমি আবার একটু বলো। Okay, thank you so much, sir, for your speech. Now we can explain. সিথি, তোমার Still broken, ফোনে right? তো আমাদের Thank you, প্রেজেন্টেশনটা sir. শেষ হয়েছে। এখন তোমাদের যদি কারো কোশ্চেন থাকে, হ্যাঁ, তোমাদের যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, তোমরা হ্যান্ড রেজ করে কোশ্চেন করতে পারো। সুব্রত স্যার, কেউ কোশ্চেন করছে না ছেলেমেয়েরা? স্যার এখন আমার কি একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, তুমি করো সিথি। স্যার যেহেতু উনি বলছে যে যারা টেক্সটাইলের আছে তা ওরা এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট চুজ করবে, তো আমি এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট যখন চুজ করব, প্রফেসরও যখন আমি রিসার্চ করে দেখবো যে সব ঠিকঠাক আছে, তো আমি যখন অ্যাপ্লাই করব, তো আমার তো মেক শিওর হইতে হবে যে মেয়েদের জন্য ওইখানে ফ্যাসিলিটিসটা কেমন আছে। তো আমি ওটা কিভাবে বুঝবো যে মেয়েদের জন্য ওইখানে ফ্যাসিলিটিস কিরকম আছে? ওকে, ফার্স্ট আমি বলিনি যে হচ্ছে যে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্টে, আমি বলছি যে হয়তো ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট থেকে ফান্ডিং থাকতে পারে, বাট ইয়া দেয়ার আর সাম টপিকস রিলেটেড টু দ্য টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং। আর মেয়েদের জন্য ফেসিলিটিস আমি যেটা বলবো যে ইউএস এর প্রত্যেকটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি এটা মেক শিওর করে যে মেয়ে হোক বা হচ্ছে যে কোনো রিলিজিয়াস কোনো যাতে কোনো বাইন্ডিংস না থাকে, প্লাস হচ্ছে যে এই ডিসেবল যারা আছে, ইভেন হচ্ছে যে হিয়ারিং ইম্পেয়ার্ড, আই ইম্পেয়ার্ড, এই টাইপের লোকজনের জন্য হচ্ছে যে সবার জন্যই ব্যবস্থা করা আছে আর কি, প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা ক্লাসরুমে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কিপ সামথিং কনফিডেন্সিয়াল ফর ইউর পার্সোনাল রিজন হচ্ছে ইউনিভার্সিটি এটা ব্যবস্থা করে। আর ইউনিভার্সিটি এরিয়া হচ্ছে যে খুবই সেফ থাকে, ইউনিভার্সিটির পুলিশ দিয়ে হচ্ছে যে সবগুলো কন্ট্রোল করা হয়, মানে সেফটি ইজ এন ইস্যু। এন্ড আমরা যখন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে চলে আসি তখন হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অফিস হচ্ছে স্টুডেন্ট অফিস আছে এখানে, তাদের হচ্ছে যে 24/7 হচ্ছে হটলাইন নাম্বার থাকে, যেখানে হচ্ছে যে এনি টাইম যদি কেউ কোনো প্রয়োজন মনে করে যে সেটা হচ্ছে যে তাদেরকে জানাইতে পারে। এন্ড আই মিন যে সবগুলা ব্যাপার হচ্ছে যে এটা আমি মনে করি যে সবার জন্যই কোয়াইট সেফ। বাট ইফ ইউ নিড মোর ইনফরমেশন লাইক আমি হাউজিংটা বেটার কিভাবে পাবো, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ওই জায়গার হচ্ছে যারা বাংলাদেশি স্টুডেন্ট আছে তাদের সাথে আস করে যে আমার একোমোডেশন, আমি মেয়ে হিসাবে যে আমার সুবিধাজনক একোমোডেশন আমি কোথায় পাবো, বা আমার এই ধরনের রিকোয়ারমেন্ট আছে আমি এটা কি পাবো কিনা এখানে। তো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে যে ইউ ক্যান গেট ইজিলি ফ্রম দ্য লোকাল স্টুডেন্ট, বাট রিগার্ডলেস ইট ইজ ভেরি সেফ, আই ক্যান সে ফর শিওর। আচ্ছা, যখন আমরা ইমেল করব, তো ইমেলে তো আপনি যেটা বলেছিলেন যে ইমেল করলে অনেক সময় ওখানে মানে কেউ কেউ মানে বলা হয়েছিল যে সিজিপিএ মেনশন করেও দেওয়া যেতে পারে, আবার নাও করে দেওয়া যেতে পারে। তো আমি কিভাবে দিব এটা, যে আমি দিব কি দিব না? গুড কোয়েশ্চেন, রাইট। সো আমি জেনারেলি যেটা সাজেস্ট করি যে আমি যদি হচ্ছে ইমেলের মধ্যে সিজিপিএ বলি, দেন আমার হচ্ছে যে রেজাল্ট বলি, আমার পাবলিকেশন আছে, দ্য ইমেল লুকস ভেরি লং। তো এই ক্ষেত্রে আমি যেটা সাজেস্ট করি যে শুধু প্রথমে ইমেলটা শুরু করা এইভাবে যে আমি অমুক, আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি, অ্যাপ্লিকেশন করতেছি, আমার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা ডিগ্রি আছে। সো এটা হচ্ছে যে ইন্ট্রোডাক্টরি। দেন হচ্ছে যে আমি তোমার ওয়েবসাইট থেকে এই পেপারগুলো পড়ছি এবং এই রিসার্চ সম্পর্কে জানছি, এটা হচ্ছে যে আমার খুব ভালো লাগছে এবং আমার হচ্ছে যে রিলেটেড এই টাইপের এক্সপিরিয়েন্স আছে অথবা না থাকলে নাই। এন্ড দেন হচ্ছে যে কনক্লুডিং ইমেল, যে অ্যাটাচ হচ্ছে যে আমার একটা সিভি আছে, যে সিভিতে হচ্ছে যে মোটামুটি সব ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে, সিজিপিএ হোক বা আইএলস স্কোর হোক বা পাবলিকেশন হোক বা আদার স্কিলস হোক, সব সেই বিষয়গুলো দেওয়া আছে। এটা আর কি, যে আমি জাস্ট সিভিটা এড করে দিচ্ছি, কুড ইউ প্লিজ চেক দ্যাট, অর লাইক could you please check that, এভাবে তো বলা ঠিক না, like my CV is attached here and like I would very like to be work with you or something like that, they conclude করে দেয়। সো এটা হচ্ছে যে একটা লিজিবল অ্যামাউন্টে থাকবে, প্রফেসর বুঝবে ইউর ইন্টারেস্ট, এন্ড দেন সে যদি রিয়েলি স্টুডেন্ট হায়ার করতে থাকে তাহলে you will go to your CV and check। এটা হচ্ছে যে বেস্ট ওয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। জুবাইর রহমান।
থ্যাংক ইউ স্যার। আমি জানতে চাচ্ছি যে ইউএসএ এবং আসলে কানাডার জন্য জানতে চাচ্ছি যে আইএলটিএস এর সেফ স্কোর কত হতে পারে, এটা যদি জিআরই এবং টোফেলও যদি বলতো তাহলে ভালো হতো। ওকে, ইউএস এর জন্য হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে প্রিটি মাচ ওয়াইড ওপেন। সো ইউনিভার্সিটি গুলাতে যদি আমি যাই বা দেখি, চেক করি, নর্মাল টেন্ডেন্সি হচ্ছে যে 6.5 থেকে শুরু হয় আর কি। তো কিছু ইউনিভার্সিটি আছে অল্প কিছু 6 চায়, বা হচ্ছে যে আরো একটু বেশি চাইতে পারে 7। জিআরই ক্ষেত্রে কোনো ইউনিভার্সিটির কোনো মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট নাই। কানাডার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আইএলটিএস মোর স্ট্রিক্ট, লাইক আপনি যদি 6.5 পান এবং ইচ ব্যান্ড যদি আপনার যে 6 অথবা আপার থাকে, তাইলে হচ্ছে যে আপনি মোস্ট ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আবার আপনার যদি কোনো ব্যান্ড 6 এর নিচে চলে আসে, তাইলে কানাডাতে হচ্ছে যে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না। তো সিমিলার গোজ ফর দ্য TOEFL টু, লাইক দেয়ার আর সাম ইউএস ইউনিভার্সিটি কোথাও শুরু করে 79 থেকে, কেউ হয়তো 84 থেকে, কেউ হয়তো 85 থেকে, বাট কানাডাতে হচ্ছে যে এটা মোর রিজিড, লাইক যে সেট করে দেয় যে এটা 87 পাইতে হবে এবং কোনো ব্যান্ড হচ্ছে যে 80 নিচে পাওয়া যাবে না বা 83 এর নিচে পাওয়া যাবে না, এই টাইপের আর কি। বাট জিআরই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে কোথাও কোনো বাধা ধরার নিয়ম নাই, এটা কাইন্ড অফ যে একটা চলে যে একটা এস্টিমেশন যে না এটা হইলে এই রেঞ্জের ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়া যায়, বাট দেয়ার ইজ নো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল। আর যেটা বলতেছি যে ইউএস এর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আপনি যদি হচ্ছে অনেক সময় একটু কম আইএলটিএস স্কোর হয়, ইউ ক্যান অ্যাপ্রোচ টু দ্য গ্রাজুয়েট স্কুল যারা অ্যাডমিশন হ্যান্ডেল করে। তো এখানে একটা সুযোগ আছে, যেটা হচ্ছে যে আপনি অনেক ইউনিভার্সিটি হচ্ছে যে আপনি যখন হচ্ছে আইএলটিএস স্কোর খারাপ, তখন ওরা হচ্ছে যে আসার পরে আপনাকে আরেকটা টেস্ট নেয়। অনেক ইউনিভার্সিটি আছে, অনেক অনেক জায়গায় নাই আর কি। সো এই টেস্ট হচ্ছে যে আবার সিমিলার সামথিং লাইক আইএলটিএস অর টোফেল, এন্ড আপনি যদি এটাতে পাস করে যান, ভালো করে যান আবার, তাইলে দ্যাটস ফাইন। ইফ নট, তাইলে হচ্ছে যে আপনার ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও হচ্ছে যে একটা দুইটা কোর্স, ইংলিশ কোর্স ধরাই দিতে পারে, লাইক আমার হচ্ছে রাইটিং স্কোর খারাপ আসছে, আমাকে তো একটা রাইটিং কোর্স ধরাই দিল, অর রিডিং সামথিং লাইক দ্যাট। থ্যাংক ইউ। ইমন মিয়া। থ্যাংক ইউ স্যার। আমার দুইটা কোশ্চেন ছিল। একটা হচ্ছে আমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড আন্ডার গ্রেডের না, যে আমি হাই স্কুল বা সেকেন্ডারি স্কুল বা স্কুলের যে রেজাল্টটা, ওইটা কি যদি আমি মাস্টার্সে অ্যাপ্লাই করি তখন কি কোনো প্রভাব ফেলবে কিনা? আর আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে ইংলিশের যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য ইউএসএ তে পসিবিলিটি কেমন, বা ফান্ডিং পসিবিলিটি কেমন, বা জবের যে ব্যাপারটা এটা কেমন? এই দুইটা কোশ্চেন ছিল। ওকে, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এসএসসি এইচএসসি এর কোনো দরকারই নাই থ্রু আউট দ্য প্রসেস, ইউ ডোন্ট নিড ইট এট অল, সো এটা আউট অফ কোয়েশ্চেন। আর ইংলিশের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে জব প্রসপেক্টের ক্ষেত্রে ইস comparatively difficult if you compare this to the science background student, because ইংলিশ লিটারেচার যদি আমরা স্টাডি করি, সেটা হচ্ছে যে কাইন্ড অফ, আমি যেটা বলবো যে কমপ্লিটলি রিসার্চ বেসড জব, তাই না? এন্ড এটা জব প্রসপেক্ট হচ্ছে যে বেসিক্যালি হচ্ছে যে এই সিমিলার ডিপার্টমেন্টের টিচার বা ফ্যাকাল্টি পজিশনে যাওয়া, ওর হচ্ছে যে বিভিন্ন ফরেন এম্বাসি আছে যেখানে হচ্ছে যে মাঝে মধ্যে ইংলিশ ইন্টারপ্রেটার দরকার হয়, বাট ইটস লাইক ইটস নট এ পিএইচডি জব অর দ্য ভেরি হাই ডিগ্রি রিকোয়ারমেন্ট জব। সো আমি বেসিক্যালি বলবো যে এটার মেইন জব জায়গাটা হচ্ছে যে একাডেমিয়াতে আর কি মেইনলি। বাট যেটা হচ্ছে যে একটু ডিফিকাল্ট, সেটা হচ্ছে যে ওপিটি, যেটা আমি বললাম যে আপনার ডিগ্রি শেষ করার পরে অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং। তো ওখানে হচ্ছে যে আপনার যে 1 বছর সময় দিবে ইনিশিয়ালি, ওই 1 বছর সময়ের মধ্যেই হচ্ছে যে আপনাকে জব ম্যানেজ করতে হবে আর কি। আদার দেন দ্যাট, আপনার যদি যে পাবলিকেশন থ্রুতে আপনি যদি এনআইডব্লিউ করতে পারেন, দেন হয়তো একটা ব্যবস্থা আছে। আদার দেন দ্যাট আপনি হচ্ছে যে সায়েন্স স্টুডেন্টের যে এক্সট্রা 2 ইয়ার্স পায়, সেটা আপনি পাবেন না আর কি বেসিক্যালি। বাট ইউ হ্যাভ টু really good in your research or whatever you are doing to get into an academic, কারণ এখানে একাডেমিতে জব পাওয়া অনেক কম্পিটিটিভ। আমি কি উত্তর দিতে পারছি নাকি আরো কোনো কনফিউশন আছে? ফান্ডিং এর ব্যাপারটা ইংলিশে স্টুডেন্টদের জন্য। ইংলিশে ফান্ডিং এর ব্যাপারটা, আচ্ছা, যে ডিপার্টমেন্টে হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যে ডিরেক্ট ইংলিশ লিটারেচার অর সামথিং লাইক দ্যাট হচ্ছে যে আমার চোখে খুবই কম পড়ছে। আমি শুনছি কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে আছে, বাট ডিরেক্টলি এই রিলেটেড সাবজেক্ট হচ্ছে আমার চোখে কম পড়ছে। বাট আমার যেটা
পার্সোনাল আইডিয়া সেটা হচ্ছে যে কোনো ডিপার্টমেন্টে যদি ইংলিশের পিএইচডি থাকে, ইংলিশ লিটারেচারের উপরে যে পিএইচডি স্টাডি থাকে, দেয়ার অফ কোর্স দেয়ার ইজ ফান্ডিং। অবশ্যই পিএইচডি স্টুডেন্টকে ফান্ডিং করবে ইন ইউএসএ ফর শিওর। থ্যাংক ইউ। রায়হান কবির। স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছিল এরকম, মানে একদম আমি একজন ফ্রেশার, তো মানে আপনি যে আদার্স যেই কোয়ালিটির কথাগুলো বললেন যেগুলো আমাদের অর্জন করতে হবে, যেমন আপনার আইএলটিএস এর জন্য ভালো করে স্পিকিং, তারপর হচ্ছে রিডিং রাইটিং এগুলো, তো আমরা যে মানে আমাদের যে কোর্স লাইন গুলো আছে, আমাদের যেই মানে র সাবজেক্ট গুলো কোর্সের, মানে এইগুলোতে আমরা যেভাবে সময় দিচ্ছি, মানে এরকম করেই কি আপনার ওই আদার যেসব কোয়ালিটি রিডিং রাইটিং ওইরকম সময় দিতে হবে, নাকি ইটস না লাইক? না, অফকোর্স না, অফকোর্স না। মানে এটা হচ্ছে যে কাইন্ড অফ যে আমরা যেই সময়টা হচ্ছে যে বাইরে আড্ডা দিয়ে কাটাই বা মুভি দেখে কাটাই বা ফর ফান, ওই সময় থেকে হচ্ছে যে আমি কিছু সময় হচ্ছে যে একটু কাট করে নিয়ে আসবো আর কি। এন্ড ফর এক্সাম্পল, আমি তো সারাদিনই হয়তো আমাদের কানে হেডফোন থাকে বা মোস্ট অফ দ্য টাইম যে না আমরা মিউজিক শুনতেছি, বা দিনে হয়তো আমরা অন এভারেজ 2 থেকে 3 ঘন্টা মিউজিক শুনি, তখন থেকে 1 ঘন্টা হচ্ছে আমি ওটা লিসেনিং এ কাজে লাগাই। বা আমি হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি প্রতিদিন 1 ঘন্টা সময় কাটাচ্ছি, ওখান থেকে কাট করে আমি হয়তো 15 মিনিট 20 মিনিট করে সময় দিচ্ছি আর কি। ইট শুড বি ফাইন ফর ফ্রেশার স্টুডেন্ট, লাইক হিউজ টাইম ahead, হিউজ প্রসপেক্ট ahead. জি স্যার, বুঝতে পারছি। সুদীপ বিশ্বাস। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে মানে একটা কমন একটা প্রবলেম হয় যে সেটা হচ্ছে মানে ফান্ডিং ম্যানেজ করা। তো আমরা মানে বিষয়টা বুঝবো কিভাবে যে কোন প্রফেসরের কাছে কি পরিমাণ ফান্ডিং আছে, আর ইজি ওপেন ফর ফান্ডিং অর নট? আমার একটা পাল্টা কোশ্চেন আছে, এই কোশ্চেনটা কি ফর পিএইচডি অর মাস্টার্স? স্যার এটা নিয়েও স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। স্যার Okay. কোশ্চেনটা হচ্ছে যে মানে দেখা যাচ্ছে সায়েন্সের জন্য মানে অনেকেই হতে পারে, অন্য ডিপার্টমেন্টে হতে পারে, বাট সায়েন্সে এরকম হয় যে কোনো একটা প্রফেসর কোনো লং টার্ম একটা প্রজেক্টে কাজ করতেছে, সো সে খুঁজতেছে যে আমি কোনো পিএইচডি স্টুডেন্ট নিব। বা দেখা যাচ্ছে আবার অনেক প্রফেসর আছে যে কোনো শর্ট টার্ম কোনো প্রজেক্টে কাজ করতেছে, তো সে হচ্ছে যে মাস্টার্স স্টুডেন্টই নিতে যাচ্ছে। তো আমরা এটা বুঝবো কিভাবে যে সে মাস্টার স্টুডেন্ট নিবে বা নাকি পিএইচডি স্টুডেন্ট নিবে? ওকে, সো আমার মনে হয় এখানে অ্যাপ্রোচটা একটু ডিফারেন্ট হওয়া উচিত। আগে আমাদের নিজেদের শিওর হওয়া উচিত যে আমি মাস্টার্স করব না পিএইচডি করব আর কি, দেন হচ্ছে আমার ওইভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে। তো দুইটার জন্য রিকোয়ারমেন্ট আলাদা। এবং আমি যদি আরেকবার রিমাইন্ড করে দিতে চাই, আমি বলছিও যে মাস্টার্সে কম্পারেটিভলি ফান্ডিং হচ্ছে খুবই কম। পিএইচডি তে হওয়ার তোমার হচ্ছে যে সব সময় ফান্ডিং হচ্ছে গ্যারান্টেড, এটা হচ্ছে থ্রু প্রফেসর হোক অর থ্রু তোমার ডিপার্টমেন্ট হোক, they will give you funding or they will manage funding for you. তাদের কাছে না থাকলে ডিরেক্টলি না করবে যে আমাদের কাছে নাই। বাট ফর মাস্টার্স আমি বলবো যে মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটিজ হচ্ছে যে কনফার্ম করবে না যে আমি তোমাকে ফান্ডিং দিব আর কি। হ্যাঁ, কিছু প্রফেসর আছে যারা লিটারেলি হচ্ছে যে মাস্টার্স স্টুডেন্ট খুঁজতেছে, তাদের কাছ থেকে হয়তো বা ফান্ডিং পাওয়া যাইতে পারে শর্ট টার্ম প্রজেক্টের জন্য। বাট ফর লাইক দ্য রেগুলার এডমিশন, আই মিন এখানে খুব কম এক্সাম্পল আছে যে যারা হচ্ছে যে ফান্ডিং গ্যারান্টি দিবে। ওরা হয়তো বলবে যে না ঠিক আছে, আমি তোমাকে টিএ আর এর ব্যবস্থা করে দিব, এখান থেকে হচ্ছে যে টিউশন ফি নিজে দিতে হবে, হেলথ ইন্স্যুরেন্স নিজে দিতে হবে। সো I know, like I understand that some student doesn't like PhD. That's all right. এবং কেন সবাই পিএইচডি করবে যার কার যদি ফি না থাকে। বাট এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে মাস্টার্সে এসে আমার ধরে নিতে হবে যে না, আমার ইকোনমিক যে ব্যাপারটা আছে, ম্যানেজমেন্ট আছে, এই জায়গাতে আমার একটু হার্ডশিপ ফলো পাইতে হইতে পারে আর কি। তো সেই ক্ষেত্রে যেমন আমার সাথে হচ্ছে যে এই ল্যাবে একজন আছে যে মাস্টার্স দিয়ে শুরু করছিল এখানে এসে, বিকজ তার পিএইচডি এডমিশন হয় নাই, প্রথমে দেয় নাই, বাট সে মাস্টার্সে আসছে, কিন্তু সে হচ্ছে তার পিএইচডি মাস্টার্সের টিউশন ফি দেওয়া লাগছে, বাট ডিপার্টমেন্ট তারে হচ্ছে যে থ্রু আউট দ্য ইয়ার টিএস দিয়ে মেনটেন করে গেছে। বাট ইট ওয়াজ নেভার গ্যারান্টেড যে আমার যে কোনো এই ফান্ডিং দিবই দিব বা ফান্ডিং দিব না, এই টাইপের কিছু ছিল না আর কি। বাট তারা সবসময় দিছে আর কি। তো যেহেতু তার হচ্ছে যে এই টিএ শিপ ছিল, সে টিএ থেকে নিয়ে আসছে, এসে হচ্ছে ওখান থেকে টাকা জমায় জমায় টিউশন ফি দিছে, এইভাবে সে চলছে। বাট ইট ওয়াজ ইজি ফর হিম। বাট সামটাইমস লাইক ইটস ডিফিকাল্ট যে না, ডিপার্টমেন্ট যদি আসলেই না দেয়, সেটা হচ্ছে যে একটা ব্যাপার। আর কিভাবে বুঝার ব্যাপারটা হচ্ছে কি, বুঝার ব্যাপার হচ্ছে যে প্রফেসরকে ইমেল করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। বাট যখন আমি শিওর থাকবো যে আমি মাস্টার স্টুডেন্ট আর আমি হচ্ছে যে পিএইচডি স্টুডেন্ট, তখন হচ্ছে যে আমি পিএইচডি ডিগ্রি করবো অথবা মাস্টার্স ডিগ্রি নিবো, তখন হচ্ছে যে আমি যখন ওই প্রফেসরকে ইমেল করবো, তখন হচ্ছে যখন ইমেলে আমি বলবো যে মাস্টার্স, তখন ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট যে সে
ফান্ডিং করবে কি করবে না। পিএইচডি হইলে তো আসলে এটা তো আসলে এমনিতেই চলে আসে, বাট নেভার মেনশন ফান্ডিং ইন ইয়োর ইমেল ফর ভেরি ফার্স্ট টাইম। লাইক ইমেল করে যাও, প্রফেসর যদি দেখবে প্রফেসর এমনিতেই অ্যান্সার দিয়ে দিছে ফান্ডিং এর ব্যাপারে, মাস্টার্সের ক্ষেত্রে আমি বলতেছি, যদি না থাকে তাহলে হচ্ছে যে 2-3টা বা 4টা ইমেল চালাচালির পরে হচ্ছে আস্ক করা যাইতে পারে যে আমার ফান্ডিং সিনারিওটা কি হবে। ইটস ওকে টু আস্ক। থ্যাংক ইউ। কাজী ইমাদ। হ্যালো স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আমি কাজী ইমাদ। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, জার্মানিতে অ্যাপ্লাই করার সময় আমাদের হচ্ছে ব্লক মানি বলে একটা টার্ম আছে। দেখা যায় যে আমাদের হয়তো 10 লাখ টাকার মতো আগেই জার্মানিতে পাঠিয়ে দিই। সো ইউএস এর ক্ষেত্রে কি এরকম কোনো বিষয় আছে কিনা? না, ইউএসএ হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আপনার হচ্ছে যে ফুল ফান্ডিং আছে, লাইক আপনার I-20 একটা ব্যাপার থাকে যে I-20 হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি থেকে যে কাইন্ড অফ অফার লেটারের অফিসিয়াল কপি আর কি। তো সেটা আপনাকে দিয়ে দিছে, ওখানে লেখা আছে যে আপনার ইয়ারলি কস্ট হচ্ছে 40,000 এবং আপনাকে ইউনিভার্সিটি প্রোভাইড করতেছে 40,000। Nobody will ask you any question about any money in your visa interview. এখন না আপনার হচ্ছে যে $2,000 $5,000 কম আছে, চান্সেস আর ভেরি লেস যে এই টাকা কই থেকে আসছে সে আস্ক করবে আপনাকে এই ভিসা ইন্টারভিউতে। বাট এখন আপনার যদি 40,000-এর জায়গায় আপনার 15,000 আছে এবং বাকি 25,000 হচ্ছে আপনাকে নিজে দিতে হবে, তখন হচ্ছে যে ইউ উইল গো থ্রু এ লট অফ কোয়েশ্চেন। এবং ইউএস এম্বাসি হচ্ছে যে ভিসার ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এত মানে ডকুমেন্টের উপরে ডিপেন্ড না হয়, আপনাকে হচ্ছে যে কোয়েশ্চেন করে ওরা কাইন্ড অফ বের করে ফেলে আর কি, যে আপনার ফান্ডিং সিনারিওটা কি বা আপনি কই থেকে টাকা পাবেন। তো নার্ভাস ক্যান্ডিডেট বা যদি কেউ মিথ্যা কথা বলতে যায় কাইন্ড অফ ধরা পড়ে যায়, বা যারা যদি ঠিক থাকে ওরা কথা শুনে বুঝে যায় যে না দিস গাই ইজ লেজিট এবং ভিসা দিয়ে দেয়। বাট ফর কানাডা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আপনি দেখেন যে আমি $25,000 এখান থেকে ফান্ড করব, তাইলে আপনার হচ্ছে যে এমন কোনো জায়গা থাকতে হবে যে মানে এমন কোনো ডকুমেন্ট থাকতে হবে যেটা দিয়ে প্রুফ করবে যে আপনি 25,000 টাকা উর্থ করেন এবং এটা ট্যাক্স দিয়ে আপনার টাকাটা লিগ্যাল, সেটা হচ্ছে যে কানাডার ক্ষেত্রে লাগবে। বাট ইউএস এর ক্ষেত্রে ইটস বেসিক্যালি ইন্টারভিউ। Again, fully funded থাকলে nobody will ask you any question about funding or any money about that. You'll just go over there, ask you some question like কোন ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন, কি পড়বেন, কি রিসার্চ করবেন। This will prove like you are the right person going there and they will just apply your visa, approve your visa. Awesome, thank you. মোহাম্মদ রিজু আহমেদ। আসসালামু আলাইকুম, আমি একজন ফ্রেশার স্যার। স্যার আমার কথাটা হচ্ছে, যদি আমি বাইরে থেকে এমএসসি করতে চাই, ওই একটু আগে যে বড় ভাই আমার কথাটা বলে গেল যে ব্লক মানি, এটা কতখানি মানে কতটুকু কি পরিমাণ টাকা লাগে? আর হচ্ছে আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে, কোন সাবজেক্টটা আসলে আমি যদি এমএসসি করি সেই আর ফিউচারে জব সেক্টরটা ভালো হবে বা ফ্যাসিলিটি আমি ভালো পাবো কোন সাবজেক্টটা নিয়ে পড়লে? স্যার এটা যদি একটু কাইন্ডলি বলতেন। It's a very difficult question for me, like কোন সাবজেক্টে পড়লে, because about the textile engineering subject and topics আমার হচ্ছে যে আইডিয়া খুবই কম। বাট আই গেস যে আমাদের এই যে আপনাদের যে স্যাররা আছেন বা এখানে স্যাররা আছেন, ওনারা হচ্ছে যে আমার থেকে অনেক বেটার অ্যান্সার দিতে পারবেন এই ব্যাপারে। আর জার্মানির ব্লক মানির ব্যাপারে হচ্ছে যে I don't have an idea, but back then like around 2016-17 মনে হয় 8 লক্ষ থেকে 12 লক্ষ রেঞ্জের একটা অ্যামাউন্ট ছিল আর কি, এবং এটা ইম্পর্টেন্ট ছিল। এবং ফর ইউএসএ আমি যেটা বলবো যে ইউএসএ কানাডাতে ব্লক মানি করার কোনো সিস্টেম নাই বা কোনো কিছুর দরকার নেই। বাট ইফ ইউ ইয়েস, আমার জাস্ট মনে হলো যে ইফ ইউ সেলফ ফান্ডেড, যে আপনার হচ্ছে যে যদি সেলফ নিজের টাকা এসে আপনি পড়তে চান, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার টাকাটা ট্রান্সফার করার একটা লেজিট ওয়ে থাকতে হবে আর কি। সেটা হচ্ছে যে ব্যাংক আপনাকে সেই ক্ষেত্রে হেল্প করবে আর কি, টু ট্রান্সফার দ্য মানি ফ্রম বাংলাদেশ টু ইউএসএ অর কানাডা। আর ওভারঅল খরচ যদি আপনি আমাকে বলেন, আমার একটা স্লাইড ছিল যে আমি কস্টটাও এস্টিমেশন করে দেখাইছিলাম যে আপনি কিভাবে কস্টটা ম্যানেজ করতে পারেন। বাট ইউএসএ কানাডাতে আসার জন্য আপনি যদি 4-5টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেন, তো এই সব মিলে আমি যেটা ধরে রাখছিলাম যে আপনার অ্যারাউন্ড হচ্ছে যে সব পরীক্ষা ফি, অ্যাপ্লিকেশন ফি, ভিসা ফি সব মিলে অ্যারাউন্ড হচ্ছে আপনার 2 লক্ষ টাকা লাগবে বাংলাদেশি টাকায় আর কি, এক্সেপ্ট আপনার হচ্ছে যে বিমান ভাড়া এন্ড এভরিথিং ছাড়া আর কি। না, বিমান ভাড়া ইনক্লুডেড এখানে, আই এম সরি। তো এই সব মিলে হচ্ছে যে আপনার 2 লাখ টাকার মতো লাগবে আর কি। আর একটু ইন্টারাপ্ট করি স্যার। স্যার এখানে কি ফুল ফ্রি স্কলারশিপ পাওয়ার কোনো ইয়া আছে কিনা স্যার, বা ফুল ফ্রি স্কলারশিপ পাবো কিনা এই ধরনের কোনো ওয়ে আছে কিনা স্যার? এটা যদি রিজু তুমি শোনো নাই, পুরোটা যদি শুনো তাহলে তো উনি সবকিছুই বলছেন উনি। স্যার আমি একটু দেরিতে জয়েন দিছি স্যার। তাইলে ওই বাড়তি তুমি অন্যদের কাছ থেকে রেকর্ডিংটা শুনে নিও।
কারণ এগুলো সব ডিটেলস উনি বলছেন। সরি স্যার আমি একটু দেরিতে জয়েন দিছি তো স্যার। আর এত মানে তুমি লাস্ট মোমেন্টে এসে এগুলো প্রশ্ন করতেছো, এগুলো তো উনি ডিটেলসে গেছেন একেবারে কম্প্রিহেন্সিভ ওয়েতে। আমার মনে হয় তুমি অন্যদের কাছ থেকে শুনে নিও, আর তুমি ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়ো, এত আগের দরকারটা কি, পরেই করো। ওকে স্যার, সরি স্যার। হ্যাঁ, সুব্রত বাবু, ওই যে আসাদুজ্জামান আছে একজন দেখেন। জি স্যার, এটা আমরা লাস্ট কোশ্চেন নিচ্ছি, আসাদুজ্জামান। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি আসলে একটু সিপিটি সম্পর্কে একটু যদি সংক্ষেপে বলতেন, যেহেতু সময় শর্ট, এটার আসলে মানে সার্কুলারটা বা অ্যাপ্লিকেশনের মানে কেমনে পাইতে পারি, এবং ওই ইয়াটা স্কলারশিপ আসলে পসিবল কিনা এটার ব্যাপারে যদি একটু সংক্ষেপে বলতেন। আপনি কি একবার রিপিট করবেন, কি টার্ম বলছেন? সিপিটি? জি, সিপিটি ক্যারিয়ার প্রফেশনাল ট্রেনিং। না, এটা হচ্ছে কারিকুলাম প্রফেশনাল ট্রেনিং। বাট কারিকুলাম প্রফেশনাল ট্রেনিং হচ্ছে যে আপনাকে কোনো ডিরেক্ট স্কলারশিপের কিছু না, এটা হচ্ছে যে আপনার প্রোগ্রামের পার্ট হইতে পারেন। যে আমি হচ্ছে এখানে ডিগ্রি করতেছি, আমার ইচ্ছা হয়েছে যে না আমি একটা ইন্টার্ন করে আসবো 4 মাস 3 মাস বা 2 মাস বা 5 মাস এই টাইপের আর কি। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আপনি নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করবেন জবের ক্ষেত্রে, জবের ইন্টার্নের পজিশনে, এন্ড দেন হচ্ছে আপনি ওখানে অ্যাপ্লাই করার পরে হচ্ছে ওরা যদি আপনাকে ইন্টারভিউ নিবে, পছন্দ হয়, দেন হচ্ছে যে আপনি সিপিটির থ্রুতে গিয়ে ওখানে কাজ করতে পারবেন লিগালি, যেটা হচ্ছে আপনি ম্যাক্সিমাম 1 বছর নিতে পারবেন আর কি। মানে এটা ওয়ান কাইন্ডস অফ ইন্টার্ন জব। এটা জব, রাইট, যে আমি পড়াশোনার মাঝে 1 বছর কাজ করতে চাচ্ছি। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। তরিকুল, তুমি পরবর্তী স্টেপে যাও। Thank you, sir, for answering all the questions. Now, Thank you so I would much. like to request our honorable chairman, Professor Dr. Nitai Chandra Sutradhar, for giving his valuable speech. থ্যাংক ইউ তরিকুল। আসলে আমি কি বলবো, যে আমি এত সুন্দর একটা কম্প্রিহেন্সিভ যে ডিটেলসে উনি গেছেন, প্রতিটা স্টেপকে উনি এমন ভাবে এক্সপ্লেন করছেন, যদি কোনো ছেলে ইন্টারেস্টেড হয় এবং খুব মানে সিরিয়াস হয়, তাহলে সে যেতে পারবে। আমি একটা রিকোয়েস্ট করব সুব্রত বাবুকে, যে আমাদের যে রেকর্ডিং করা হলো, এটা যদি কেউ চায় তাহলে ওদের ভিতরে আমার মনে হয় এটাকে সার্কুলেট করা যেতে পারে, তাই না? জি স্যার, অবশ্যই স্যার, আমরা এটা ইউটিউবে আপলোড করব স্যার। হ্যাঁ, আমরা আমাদেরকেও একটু ইয়ে করেন, আমাদেরকে একটু লিংকে রাখেন, যাতে করে আমরা দেখতে পারি। আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। তো আসলে এটা একটা খুব সুন্দর, আমাদের যে টাইম যেভাবে সেট করা ছিল, টাইমের বিষয়ে যদি থাকতে পারি নাই, তাতে কিন্তু কারোরই মনে হয় কোনো খারাপ লাগতেছে না। তো আমার মনে হয় যে আমরা সাহেবকে আমরা অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ দেব, যে এত সুন্দরভাবে করার জন্য। আসলে অনলাইন বলে হয়তো সম্ভব হয়েছে, কিন্তু আমাদের ছেলেরা অনেক উপকৃত হবে। তো আমার মনে হয় জগন্নাথ স্যার কি কিছু বলবেন, এক দুইটা কথা? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমি আসলে আমরা অনেক টাইমে ছেলেরা যে ওনার প্রেজেন্টেশনটা এতই ভালো হয়েছে যে আমরা টের উপর নিয়ে এত টাইম চলে গিয়েছে আর কি। ছেলেরা ডিটেইলস আমার মনে হয় এত কম্প্রিহেন্সিভ হতে পাওয়াটা খুব কঠিন। স্যার আমি ওনাকে এটা খালি একটা একটা ধন্যবাদ ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট হয়ে থাকবে। জি স্যার, ওনারে এমন একটা আমি ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি যে এত সুন্দর করে উনি ডিটেইলস, ইনস এন্ড আউটস সবকিছু উনি বলেছেন। শরীফ সাহেব কিছু বলবেন? শরীফ সাহেবকে একটু দেখেন। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। যদি একটু ইয়ে করেন একটু। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ ইমরান খান, মনে হয় ইমরান খান। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর নাইস প্রেজেন্টেশন। আমারও একই কথা, আপনি স্লাইডের মাধ্যমে প্রত্যেকটা পয়েন্ট আউট করেছেন ডিটেল মানে ইলাবোরেটলি। আই থিঙ্ক স্টুডেন্টরা যে কোয়েশ্চেন করেছে, ওরা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতো, আপনার ওই স্লাইডের মধ্যে প্রত্যেকটা জিনিসের অ্যান্সার ছিল। এরপরে ওরা হয়তো ওখানে ক্লিয়ারলি বুঝে না, এই জন্য আপনাকে কোয়েশ্চেন করেছে। হ্যাঁ, তো এই জন্য, কিন্তু এরপরেও আপনি প্রত্যেকটা অ্যান্সার দিয়েছেন খুবই সুন্দরভাবে, আমিও মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলাম। আর আপনাকে মেনি থ্যাঙ্কস। আপনি অনেক বিজি সময় থেকে সময় বের করে আপনি আমাদের দিয়েছেন, প্লাস আপনি আবার এগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য স্লাইড বানিয়েছেন, এখানেও আপনি যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। আপনার সময় যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকেও আপনি আমাদের সময় দিয়েছেন, এই জন্য মেনি থ্যাঙ্কস আপনাকে। এবং অনেক রাত যাবত অনেক ওখানে ইম্পর্টেন্ট টাইম, এই মুহূর্তে সম্ভবত আপনাদের সকাল, ভোর অথবা রাত এরকম মনে হয়, সকাল 9:15। সকাল, হ্যাঁ, আপনি অনেক সকালে উঠে আমাদের জন্য কথা বলার জন্য আপনি বসেছেন।
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর আমি বেশি কথা বলতে চাই না, এই মুহূর্তে আমাদের সুব্রত বাবু পরে আমার একটা মনে হয় ইয়ে না আছে, সুব্রত সেশন বাবু আছে। একটু বলে ঢোকার, উনি তো কোঅর্ডিনেট করতেছিলেন, জি ওনার জি ওনার একটু বক্তব্য শুনি একটু হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। সংক্ষেপে। আর আমি যদি বলতে চাই আসলে এই হায়ার স্টাডি নিয়ে আমার ওয়েবিনার করার প্ল্যানিংটা ইমরান ভাই আসলে আমার ইউনিভার্সিটি সিনিয়র, আমি ভাই হিসেবে সম্বোধন করছি। তো ভাইয়ের সাথে আমার গত সেমিস্টার থেকে কথা হচ্ছিল, তো খুবই আনফরচুনেট যে আমরা গত সেমিস্টার এই প্রোগ্রামটা করতে পারিনি, এবং খুবই লাকি যে টেক্স ফেস্টের মতো একটা প্রোগ্রামে এসে আমরা এই ওয়েবিনারটা লঞ্চ করতে পারছি। ভাইয়ের সাথে আমার বেশ অনেকবার কথা হয়েছিল। ভাই এর মধ্যে গত পরশুদিন ওনার একটা ডিফেন্স দিয়েছে, খুব টাফ টাইমের মধ্যে উনি আমাকে টাইম দিয়েছে, এর জন্য ভাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ইউনিভার্সিটিতেও আমি ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক হেল্প পেয়েছি, এখন আসলে এই জব লাইফে এসেও ভাইকে দিয়ে আসলে একটা ওয়েবিনার করতে পেরেছে, এবং সেটা আসলে আমার স্টুডেন্টদের সাথে। আই থিঙ্ক এর থেকে সবাই অনেক বেশি হেল্প পেয়েছে, এবং ভাইকে আমার ইনভাইট করার পিছনে রিজনটা এটাই ছিল, বিকজ আমি ভাইকে পার্সোনালি চিনি, উনি যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলে সেটা ইনডেপথ আলোচনা করে, এবং আমি মনে করি আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য এই জিনিসটাই দরকার ছিল। সো আরো একটা কথা না বললেই নয়, আমি যখন ভাইকে ডাকি ঘুম থেকে, তখন অ্যাকচুয়ালি তখনও সকাল হয় নাই। আমি দেখেছিলাম ওনার সাথে আমার ভিডিও কলে কথা হয়েছিল, তো সবকিছু অন্ধকার ছিল। উনি ওই ভোর হওয়ার আগেই উঠে ড্রাইভ করে উনি এখন এই মুহূর্তে ইউনিভার্সিটিতে আছে, ইউনিভার্সিটিতে বসে আসলে এই প্রোগ্রামটাতে অ্যাটেন্ড করছে। সো অনেকখানি কষ্ট করছে। থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড আই হোপ যে আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছে, এবং অ্যাটলিস্ট একটা গাইডলাইন পেয়েছে, এগুলোতে আরো কিছু ফলো আপ করতে হবে, এবং আমি আশা করি আমাদের এখান থেকে অ্যাটলিস্ট 10 জন স্টুডেন্ট আমরা ইউএসএসসি দেখতে চাই। দ্যাটস ইট, থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you so much for all the nice compliment from all the শ্রদ্ধেয় স্যার। সো দোয়া করবেন আপনারা আমার জন্য, আর ইনশাআল্লাহ কোন এক সময় আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে। It was very nice to meet you guys. Thank you so much. মোতাসিম কিছু বলবা তুমি? তোমার তুমি হলো মূল অর্গানাইজার টেক্স ফেস্টের, কাজেই আমার মনে হয় তোমার তরফ থেকে একটু থ্যাঙ্কস দাও আমাদের। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে এতটা সময় দেওয়ার জন্য, আর এত সুন্দর করে আসলে সবকিছু উপস্থাপন করেছেন, মানে খুব ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ছিল জিনিসগুলো, আর ইন ডিটেইল ছিল। তো আমি মনে করি যে এটা আমাদের সবার জন্য, স্টুডেন্টদের পাশাপাশি আমাদের ফ্যাকাল্টিদের জন্য হেল্পফুল হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং হ্যাঁ, আমরা ভবিষ্যতে চাবো, আমরা চেষ্টা করব আপনাকে একটু কষ্ট দেব আবার। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইনশাআল্লাহ স্যার। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপনাদের স্যার আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। মুতাসিম তুমি তোমার পরবর্তী ইয়েতে যাও। আচ্ছা, তাহলে আমার সব স্টুডেন্টদেরকে রিকোয়েস্ট করব, আমাদের পরবর্তী যে ই সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন সেগমেন্টটা আছে সেটা হচ্ছে এখনই আমরা শুরু করব, তো সবাই যেন ওখানে জয়েন করে আর কি। এবং লিংক আমরা অলরেডি পেজ থেকে এবং আমাদের হচ্ছে গ্রুপে শেয়ার করেছি, জুম লিংকটা, তোমরা সবাই জয়েন করো ওখানে।